ذی الحج کا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ جس میں اللہ پاک جل شانہ نے قسم کھائی ہے، اور میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے میں بہت زیادہ اس مہینے کے فضائل بیان کیے ہیں، فوائد بیان کیے ہیں، اور اس مہینے کی برکات بیان کی۔ عجب مہینہ ہے، بہت زیادہ خوش قسمت انسان ہوگا جو ذی الحج کے مہینے کو پہچانے گا۔ کہ میرا لفظ یاد رکھیے گا، میں اپنی بات کو، میرے حضور کا طریقہ تھا کہ وہ کسی چیز کو خاص بیان فرماتے تو اس بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ یہ میرے کملی والے کی ترتیب تھی۔ میں پھر عرض کروں گا، خوش قسمت انسان ہوگا جو ذی الحج کے مہینے کو پہچانے گا۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے کیا، اور اس کی برکات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس میں کون سی چیزیں کرنی ہے، اور اس کے ایک ایک لمحے کو کیسے میں نے قیمتی بنانا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں میسر کو مؤثر بنانا۔ ایک پہلا عشرہ۔ پھر ایک اور چیز ہے، 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک کیا کرنا ہے؟ تکبیرات پڑھنی ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حکم ہے، پڑھنا واجب ہے، پر کیوں؟ اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ آج میں آپ کو عجب راز بتاؤں۔ ایک راز، دوسرا راز یہ بتاؤں گا کہ ذی الحج کے مہینے کا حروف تہجی سے بڑا تعلق ہے۔ الف با، ان حروف سے مل کے قرآن بنا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کا حروف تہجی سے بہت تعلق ہے۔ 2 اور تیسرا ذی الحج کے مہینے کا سورۃ بقرہ سے بڑا تعلق ہے۔ 3 اور تیسرا ذی الحج کے مہینے کا قربانی سے بڑا تعلق ہے۔ یہ اگلا موضوع ہے۔ 4 ان راتوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اسے نہیں، ایک اللہ کے ولی ہیں اور ولایت میں بھی مالدار اور تاجدار، اور روحانیت میں بھی مالدار اور تاجدار، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت کے بھی تاجدار اور مالدار، اور مال اور حکومت اور اقتدار کے بھی مالدار اور تاجدار، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نبوت میں بھی اور دولت اور دنیا اور اقتدار اور بادشاہت میں بھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام 3 انبیاء ایسے ہیں جن کو رب نے نبوت بھی عطا فرمائی اور ساتھ تاجداری بھی عطا فرمائی، دنیا کی اقتدار، مال۔ اس طرح ولایت میں بھی اللہ کے ولی ایسے ہیں، صحابہ میں بھی، اہل بیت میں بھی، اولیاء میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ولایت کے بھی تاجدار ہیں، حیرت انگیز طور پر۔ اور نبوت میں تو انبیاء کا سلسلہ ختم نبوت کے ختم ہوا۔ ایک اللہ کے ولی تھے جن کو دونوں چیزیں ملی تھیں، فی الدنیا حسنۃ اور فی الآخرۃ حسنۃ۔ اللہ چاہے اس دنیا میں دونوں چیزیں وافر مقدار میں عطا فرما دے، وہ شہنشاہ ہے، کریم ہے، اس کی لجپال ہے۔ بعض لوگ دنیا کے مالدار ہوتے ہیں، آخرت کے غریب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دنیا کے غریب ہوتے ہیں، آخرت کے امیر ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جب دنیا میں بھی امیر ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی امیر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے انشاءاللہ۔ تو شہنشاہ ہے، اسے ہر چیز پہ قدرت ہے۔ ضروری ہے کہ دنیا میں کڑھ کر کے چڑھ چڑھ کے زندگی گزارے اور آخرت میں مالدار ہو۔ وہ چاہے تو شہنشاہ دنیا میں بھی وسعت دے دے، رحمت دے دے، برکت دے دے، خوشحالی دے دے، اور دوسرے لفظوں میں وسائل دے دے، اور آخرت میں بھی دے دے۔ وہ ہر چیز میں قادر ہے، ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے، وہ شہنشاہ کریم۔ تو ایک درویش تھے تو دنیا میں بہت زیادہ مالدار تھے اور آخرت کے بھی ولایت کی روحانیت۔ تو کسی نے پوچھا ان سے، آپ کو یہ نعمت کہاں سے ملی؟ پر میں بن مانگے ملی۔ غور سے سننا، راز ہے، بن مانگے ملی۔ تو فرمایا کیسا؟ کہا دادا کی متاع مجھے مل گئی، دادا کی متاع، دادا کا ورثہ،
दादा की दौलत वो मुझे मिल गई। वो कैसे? और मैं, मेरे दादा को एक भूख थी कि वो हर कबूलियत की घड़ी के अमल को तलाश करते। मेरे दादा में ये भूख थी, हर कबूलियत की घड़ी के अमल को तलाश करते थे। मेरे दादा में ये भूख थी। एक दफा मेरे दादा फरमाते हैं, आखिरी अय्याम में फरमाया कि मैं सो रहा था, किसी कहने वाले ने मुझे कहा कि तेरी हर कबूलियत का अमल कबूल है, पर हम तुझे नहीं देंगे। क्यों? तूने अपनी जिंदगी के दिन रात जैसे हैं गुजार लिए, ये वुसअत हम तेरी नस्लों को अता करेंगे। तो फरमाया, मेरे वालिद की जिंदगी में इसके आसार मिले पर थोड़े मिले, बहुत से समझे, आसार मिले पर थोड़े मिले। लेकिन मेरी जिंदगी में इसके 100% आसार मिले। मेरे रब ने मेरे लिए हर कदम पे खुशहाली के राज खोले, खुशहाली के दरवाजे खोले, वुसअत और बरकत के दरवाजे खोले हर कदम पे मेरे रब ने, और मेरे लिए खुशहाली और बरकत के दरवाजे खुलते चले गए। लिहाजा मैंने कुछ नहीं किया, जो किया मेरे दादा ने किया। आप भी अपने पोतों के लिए कर जाओ, आप भी अपनी नस्लों के लिए कुछ कर जाओ। आपकी नस्लें भी ऐसे हो जाए कि कहें कि किसी दादा ने, किसी परदादा ने, किसी बड़े ने, किसी बुजुर्ग ने मेहनतें की थी, मेहनतें वो कर गए, ऐश की रोटी हम खा रहे हैं। आप भी उन लोगों में से हैं, 10वीं खाने से निस्बत रखने वाले। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस वक्त मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो दुनिया से जिस मुल्क, जिस वतन, जिस देश में बैठे हैं, आप भी उन लोगों में से हैं जो कबूलियत की घड़ियों की तलाश में रहते हैं। ये पहला अशरा वल फज्र व लयालिन अश्र, ये कबूलियत की घड़ी है, आप इसके मुतलाशी हैं। कभी शब कदर की तलाश, कभी शब बरात की बरकत, कभी जुमे के दिन की साथ है, कभी कबूलियत की वालिदैन के जरिए उनका चेहरा देख के साथ है, कभी सदका देके, कभी सजदा देके, कभी दुआ करके, कभी आह करके, कभी किसी की दुआ लेकर, कभी किसी को दुआ देकर, कभी रात की तन्हाइयों में, कभी दिन के उजालों में और लहू में कबूलियत। सारी जिंदगी कबूलियत की तलाश में रहे। जहां मेरे कमली वाले ने फरमा दिया, नजर आया नहीं आया, पर सच है, सच है, सच है, हक है, हक है, हक है। समझ आए ना आए, अकल माने ना माने, मेरा इल्म महदूद, मेरा शऊर महदूद, मेरी सोचें महदूद, मुझे तो दीवार के पीछे ही नजर नहीं आता। मेरी तो हर चीज महदूद, मेरा रब अल्लाह महदूद, और मेरे आका की नबूवत अल्लाह महदूद। मेरे हुजूर की नबूवत इस आलम में, सारे आलम में, सारी दुनिया पे मुहीत है। मेरा रब रब्बुल आलमीन, मेरे हबीब रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन। कबूलियत की तलाश करने वाली की नस्लों को रखा है। मैंने बड़े वाकयात देखे, बड़े मुशाहिदात देखे, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कितने आलम बनाए। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस अली रहमतुल्लाह अलैह शाह वलीउल्लाह के बेटे थे, दिल्ली के ताजदार शहंशाह थे। तो उनकी बारगाह में एक फकीर आके रहा, अल्लाह वालों की बारगाह में जाए, कुछ सीखे, खिदमत करता रहा। उसको मिला है, खिदमत से मिला है, और खिदमत वो होती है जो सर झुका के की जाए, ना सिले की उम्मीद, ना शाबाश की उम्मीद, ना जिंदाबाद की उम्मीद, बल्कि अगर खिदमत में डांट पड़ जाए तो समझ लें कि खिदमत कबूल हो गई, और खिदमत में अगर तारीफ हो जाए तो खतरा है। तो हजरत की खिदमत की साल साल। तो एक दफा दरवेश राजी हुए, फरमाया ये ले रोटी, जंगल में चला जा, वहां तुझे एक रीछ मिलेगा, उसके सामने रोटी डाल देना, फिर रीछ मुंह में रोटी लेके जैसे चलता जाए उसको पीछे चलते जाना। तो जब अपनी कुदरत दिखाएगा, रब अपना कायनात का निजाम दिखाएगा,
رب اپنے جلوے دکھائے گا، رب اپنے جلوے دکھائے گا. کیونکہ میرا ایک مشاہدہ ہے، ایک مشاہدہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، خدمت کرنے والا، سر توڑ خدمت کرنے والا، جذبوں کے ساتھ، پورے جنون کے ساتھ، ایک وقت آتا ہے رب اس پہ کچھ کھولتا ہے، کسی پہ دنیا کھول دیتا ہے، کسی پہ روحانیت کھول دیتا ہے، کسی کو دنیا کا مالدار بنا دیتا ہے، کسی کو روحانیت کا مالدار بنا دیتا ہے. اس لیے اگر خدمت کرتے ہوئے دنیا کے مالدار نہیں بنے تو گھبرائیے گا نہیں. لگتا ہے اللہ پاک آپ کو زیادہ دینا چاہتا ہے، آخرت کا مالدار. میں نے کہتا 50 سال 70 سال کی زندگی ہے، اس کو آپ دنیا کا مالدار میں نے بنا دیا، سب کچھ یہیں کھو کھا کے چلا جائے گا، اس کو آخرت کا میں نے شہنشاہ بنا دیا. یہ نظام ہے. اس لیے خدمت کا جذبہ رکھنے والے کبھی یہ نہ گھبرائیں اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. کیا ملا تجھے یہاں آ کے، کیا پایا تو نے؟ کیونکہ لوگ کسی بھی درویش کے پاس جانے کو دنیا کے پیمانے سے تولتے ہیں، دنیا کے ترازو سے تولتے ہیں لوگ. اور آپ نہیں، میرے کملی والے کی بارگاہ میں لوگ تانا دیتے تھے صدیق اکبر جیسی ہستی کو. کیا ملا؟ مالدار تھا، سب کچھ کھو دیا، اور اب عالم یہ ہے کہ ٹانٹ پہنا ہوا ہے اور کانٹے. یہی تیرے نبی نے دیا، نعوذ باللہ. تیرے نبی کے پاس ہے ہی نہیں کچھ. یہ تانے پرانے ہیں، یہ الامبے، یہ تانے، یہ ٹوکیں، یہ نوکیں، یہ جھونکیں، یہ بڑے پرانے ہیں، نئے نہیں ہیں. خیال کرنا، خیال کرنا، منزل کو نہ چھوڑ بیٹھنا. تو پرانی باتیں ہیں. چہنے والے سہتے رہے اور قدم چلاتے چلتے رہے اور منزلیں پاتے رہے، اور پھر تاریخ گواہ ہے، تاریخ نے کبھی ان کو ضائع نہیں کیا. اور ٹوکے مارنے والے، تانے مارنے والے، کبھی تاریخ نے ان کو یاد نہیں کیا. تاریخ نے ان کو مٹا دیا، تاریخ نے ان کو مٹا دیا. اور تاریخ میں زندہ وہ رہے، زندہ وہ رہے جنہوں نے ٹوکے، تانے، بستر، تیر برداشت کیے اور منزل نہیں چھوڑے. تو بات چل رہی تھی کہ ہر برکت کی گھڑی میں میرے دادا نے برکت کی گھڑی کو میسر کو مؤثر بنایا. کوئی برکت کی گھڑی آئی اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، آپ بھی ان میں سے ہیں. میرا من کہہ رہا ہے آپ برکت کی گھڑیوں کے متلاشی رہتے ہیں، تبھی تو آپ کی تسبیح خانے سے نسبت ہے. اور تسبیح خانہ وہ ہے جو برکت والی گھڑیوں کو قال اللہ اور قال رسول سے، قرآن اور حدیث سے تلاش کر کے پیش کرتے ہیں بحیثیت مجھ جیسے ڈاکیے کے. بات میری نہیں ہوتی، بات کملی والے کی ہوتی ہے. میں صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ایک جرت کر بیٹھتا ہوں. یہ فلاں لمحے کو خیال کرنا، ضائع نہ کر بیٹھنا. اس لمحے میں ایک برکت آ رہی ہے جو تیری نسلوں کے کام آئے گی، تیری جدوں کے کام آئے گی، تیری لڑیوں کے کام آئے گی، اور وہ تجھے دعائیں دیں گے. خیال کرنا، اس کو ضائع نہ کر بیٹھنا، اس کو ضائع نہ کر بیٹھنا. یہ جو گھڑی ہے پہلے عشرے کی، اس کو ضائع نہ کر بیٹھنا. اس میں بہت احتیاط کے، اس گھڑی میں بہت احتیاط، اس لمحے میں بہت احتیاط. اور 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک یہ وہ گھڑیاں ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک آزمائش کا نظام تھا. اور یہ وہ گھڑیاں ہیں جب شیطان اپنی پوری چالوں کے ساتھ نبوت پہ حملہ کر رہا تھا، اپنی پوری چالوں کے ساتھ. اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکریاں اٹھا اٹھا کے ان کو مار رہے تھے. اور یاد رکھیے گا، جو شخص تکبیرات ان ایام میں پڑھے گا، اللہ اسے اور اس کی نسلوں کو شیطانی چالوں سے بچائے گا، وسوسوں سے بچائے گا. اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا، اس کو موت کے وقت ایمان نہیں کھینچا جائے گا. بڑے بڑے اولیاء محدثین نے پوری کتابیں لکھ دی ہیں کہ موت کے وقت شیطان کی چالیں کیا ہیں. قید شیطان عند الموت الانسان، کہ انسان کی موت کے وقت شیطان کی چالیں کیا ہوتی ہیں. اور بڑوں بڑوں کے ایمان ٹھیک انہیں ایمان سے خالی کر انہیں بھیج دیتا ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مرشدی حجویری،
کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں لوگ ان کا جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں، وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ قید الشیطان عند الموت الانسان، کہ انسان کی موت وہ خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ جو ان دنوں میں تکبیرات پڑھے گا، تو فقیر کی بات یاد رکھیے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو ایمان اس کا سلامت رہے گا، نہیں چھینے گا۔ یہ ہر اس دین کا کوئی عمل، اسلام کا کوئی عمل ایسا نہیں کہ وہ عمل ایسے ہو اپنی مرضی کا ہو، کوئی عمل ایسا نہیں۔ ہر عمل کے پیچھے حقیقت ہے، ہر عمل کے پیچھے حکمت ہے، ہر عمل کے پیچھے انسانیت کی فلاح، دکھوں سے نجات، راحت کا سامان، خوشحالی کے دروازے ہیں ہر عمل کے پیچھے۔ کوئی عمل ایسا نہیں کہ وہ بیکار ہو۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، بہت تجربات ہیں۔ اچھا پڑھے، مجھے خیال کیسے آیا؟ خیال آیا ایک دفعہ حج پہ کہ تکبیرات کیوں پڑھی جاتی ہیں، میں بھول گیا تکبیرات پڑھنی ہے۔ ساتھ والا بندہ پڑھ رہا تھا ہلکی اونچی آواز میں، ہلکی آواز میں، میں نے کہا تکبیرات پڑھنی، میں نے پڑھی۔ اچھا پھر اپنی بھول پہ مجھے یاد آیا کیونکہ سال میں ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے بندے کو یاد دہانی ضروری ہے۔ اسلام کا نظام کیسا با کمال ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے فرمایا اونچی آوازوں پر ہلکی ہو تاکہ یاد دہانی ساتھ والے کو بھی ہو جائے۔ اگر یہ ہلکی اونچی آواز میں نہ پڑھتا تو مجھے تو بھول چکی تھی، میں بھی نہ پڑھتا۔ اچھا نہ پڑھنے سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن یہ تکبیرات واجب ہیں، کچھ بوجھ رہتا ہے، کچھ ذمہ داری رہتی ہے اس کے پڑھنے سے، یہ تکبیرات کے پڑھنے سے۔ ایک اور چیز اس سے فائدہ ہوتا ہے، پھر میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا، اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ کچھ چیز میرے دل میں آ جاتی ہے کہ میں اللہ سے مانگنا شروع کر، اللہ یہ چیز مجھ پہ کھول دے۔ اللہ پاک شہنشاہ ہے، بڑا اللہ اقبال ہے، اور اللہ پاک پھر انوکھے انداز سے کھولتا چلا جاتا ہے وہ چیز۔ ایک بزرگ تھے تو وہ جب بات کرنے بیٹھتے تھے تو بعض ایسے مضامین بیان کرتے تھے، ایسے مضامین بیان کرتے تھے، سننے والے حیران ہوتے تھے اور فرماتے تھے حاجی صاحب آج آپ نے بات فرمائی، میں نے تو نہیں کہی، میں حضرت آپ نے کہی ہے۔ اچھا پھر اللہ کی طرف سے اللہ نے وہ مضمون مجھ پہ جاری کرا دی کہ اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرماتے ہیں۔ وحی کے دروازے بند ہو گئے ختم نبوت کے صدقے، اور الہام کے دروازے بند نہیں ہوئے، وہی بند، جبریل بند، ختم، نہ نبوت نہ وحی، نہ ختم۔ لیکن الہام کہتے ہیں غیبی علوم، اس کے دروازے بند نہیں ہوئے، وہ قیامت تک چلیں گے۔ میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ اللہ یہ تکبیر تشریق یہ جو ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے اور پھر عصر تک ختم کیوں ہوتی ہے؟ پوری دنیا میں ریکارڈ ہے دل کے دورے عصر کو پڑھتے ہیں، عصر سے مراد ان اوقات کے درمیان جب دل ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، دل کے دوروں کی شرح ہمیشہ ہر چیز کثرت پہ ہوتی ہے۔ دل کا دورہ اور اوقات میں بھی پڑتا ہے، لیکن ہمیشہ جو شرح بنتی ہے، اعداد و شمار بنتے ہیں، وہ کثرت سے بنتے ہیں کہ اس وقت کی کثرت میں ہمیشہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ اس لیے عصر کے بعد تسبیحات فاطمہ، فجر کے بعد تسبیحات فاطمہ، آپ غور کریں کیوں؟ فجر میں دن شروع ہو رہا ہے، تسبیحات فاطمہ پڑھیں گے، جیسے میں طاقت آئے گی، قوت آئے گی، پھرتی آئے گی، نشاط آئے گا، کام کاج کی طاقت قوت پیدا ہوگی، رات کی نیند کی سستی کسل مندی ختم ہو جائے گی، دن کا آغاز ایک بہترین طاقت قوت اور فٹنس کے ساتھ ہو۔ یہ تسبیحات فاطمہ کی برکت بتا رہا ہوں۔ اور عصر کے بعد اس لیے دن ڈوب رہا ہوتا ہے، انسان سارا دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، ایسے انداز سے بہترین
तस्बीहात फातिमा पढ़े कि जब मगरिब को पहुंचे बिल्कुल सुस्ती खत्म हो जाए, खाना भी बेहतरीन अच्छा लगे, घर वाले भी अच्छे लगे और इसका चिड़चिड़पन खत्म हो जाए सारा दिन का। ये असर के बाद तस्बीहात फातिमा की बरकत है। असर के बाद और फजर के बाद 33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। ये तस्बीहात फातिमा की बरकत है। आले रसूल की हमारी जिंदगी पे एहसानात हैं, आले रसूल की हमारी जिंदगी पे एहसानात, बहुत एहसानात। मैंने हुजूर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की कमीज मुबारक देखी तो काफी तुर्की के अजायब घर में थी कि वो बादब लोग थे तुर्की वाले, उन्होंने ये तबरुकात बहुत जमा किए और वहां असली चीजें हैं, तबरुकात है। मेरी नजरें नहीं ठहर सके हया की वजह से, एक बड़े शीशे में वो कमीज थी ऐसी, नजरें नहीं ठहर सके। वहां हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी और हजरात की तलवारें, चीज हर चीज वहां असली है, असली है, असली है। और एक नंबर है जो है वो है। खिलाफत उस्मानिया ने चीजों का बहुत अदब एहतराम किया, बहुत अदब किया, इंतहा की। क्यों? मुर्शिद कामिल ऐसा होगा जरा लूनू देश वसे हो, नाल निगाह दे पाक करेंदा ना साबुन सच्ची दुत्ते हो। शेख मुहिउद्दीन अकबर इब्न अरबी, शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुर्शिद कामिल मिले थे, शेख इब्न अरबी जैसे मुर्शिद मिले थे। फिर उन्होंने मुर्शिद को मुर्शिद का मकाम दिया था, बादशाह होने के बावजूद भी मुर्शिद के सामने भेड़ की हैसियत थी, भेड़ के बच्चे की हैसियत। और मुर्शिद ने उन्हें फिर रूहानी दुनिया की किरणें और रोशनियां दी। मुर्शिद को माना था, इब्न अरबी जैसे मुर्शिद को। आप दुनिया के उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो कबूलियत की घड़ियों को तलाश करते हैं। फजर के बाद तस्बीहात फातिमा और भी जो दुआएं पढ़ सकते हैं, कबूलियत की घड़ी है। असर के बाद तस्बीहात फातिमा, कबूलियत की घड़ी है। फिर इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, हमारी फिटनेस पे क्या असर पड़ता है, हमारे जहन दिमाग पे क्या असर पड़ता है, और हमारे जहन दिमाग पे जो डिप्रेशन टेंशन के असरात हैं उसको पकड़ के ऐसे धो दे, जैसे बारिश का एक छींटा बड़े से बड़ी गर्द और पत्थर और स्याही और काले को ऐसे काले को धो देता है। ऐसे ही फजर के बाद तस्बीहात फातिमा और असर के बाद तस्बीहात फातिमा उठा के डिप्रेशन, टेंशन, ज़हनी बोझ, तनाव, खिंचाव और नजर बद के असरात और थकन और जिस्म के तोड़ फोड़ के असरात और 360 जिस्म के जोड़ हैं, हर जोड़ के अंग अंग से बीमारी, दुख, तकलीफ, उलझन, परेशानी को ऐसे निकाल दे। ये है तस्बीहात फातिमा, ये है आले रसूल की हमारी जिंदगी पे एहसान। मैं मदाह आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है, उनका हमारी जिंदगी पे एहसान ये है। ये तस्बीहात फातिमा की ताकत। मैंने ये बात तस्बीहात फातिमा की बात जो शुरू हुई थी वो इसमें शुरू हुई थी कि तकबीर तशरीफ असर के वक्त क्यों खत्म होती है, यहां से बात शुरू हुई थी। ये असर के वक्त 9 ज़िलहज्जा की फजर से असर के वक्त खत्म हो। तकबीरात पढ़ने वाला हमेशा, तकबीरात पढ़ने वाला हमेशा बड़े बड़े बोझों, बड़ी बड़ी मुसीबतों, बड़ी बड़ी तकबीरों और शैतानी खासतौर पर फितनों और शैतानी रोगों और शैतानी वसवसों और शैतान के मौत के वक्त के हमलों से बचा रहेगा। आप इस पे गौर करें। अब मैं पढ़ रहा हूं, आप भी गिने, मैं भी गिनता हूं, उंगली पे गिनिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 2 अल्लाह अकबर हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तीसरा अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 4 अल्लाहु अकबर है और आखिर में है वलिल्लाहिल हम्द। ये 4 अल्लाहु अकबर है। हर अल्लाहु अकबर की ताकत चारों कोनों को समेट लेती है, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब। अल्लाह अपनी ताकत और कुव्वत के साथ इस चारों कोनों की हिफाजत करता है। वलिल्लाहिल हम्द, और अल्लाह की जो हम्द है, कलमा, ये अर्श को संभालता है और हम्द फर्श को संभालता है। इंसान देखें ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, चारों सिमतें ये और ऊपर नीचे की सिम सबसे महफूज हो जाता है। और जिसकी हिफाजत में अल्लाह खुद आ जाए वो शम्मा क्या भेजे, मुझे इस रोशन खुदा करे।
اللہ اپنے نام کی طاقت سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. عجب چیز سمجھنے کی بات ہے. کوئی بھی عمل ہے وہ انسانیت کی راحت کے لیے ہے, کوئی بھی عمل ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہے, کوئی بھی عمل ہے اس میں انسانیت کی خیر رکھی ہوئی, انسانیت کا کے لیے راحت رکھی ہوئی ہے اور برکت رکھی ہوئی ہے. کوئی بھی عمل, کوئی بھی عمل. عجیب بات ہے. انسان اس سے کہنے لگے, ان کا جنات سے رابطہ تعلق ہے, بات ہوئے ہیں جنات سے, لیکن ایک بات میں بتا دوں, جنات کے رابطے تعلق کا معاملہ بھی اچھا خاصا خواتین کے ساتھ گڑبڑ ہوتا ہے. بعض مائیوں کو بیٹھے بیٹھے جن آ جاتے ہیں, وہ جن نہیں آتے, وہ مئی جن ہوتی ہے. ہاں خیال کرنا, 1%, یہ میں اپنی زندگی کا سابقہ تجربہ بتا رہا ہوں, پورا نچوڑ بتا رہا ہوں. 1% جنات کی حاضری ہوتی ہے, 99.99999999% اور مئی جن ہوتی ہے, تگڑی مئی ہوتی ہے اور روپ دھار لیتی ہے, آوازیں نکال لیتی ہے, آنکھیں اوپر نیچے کر لیتی ہے, جسم کو ڈھال لیتی ہے. سمجھ لیں تکڑی داڑھی مئی ہے, با تدبیر عورت ہے. تو مائیوں پہ مامو آتا ہے, مامو آتا ہے, جن آ جاتا ہے. پھر مئی جو ہے وہ پھر کہانیاں سناتی ہے, باتیں بتاتی ہے, تو ایک دو چیزیں ادھر ادھر کی لگا جاتی ہیں, تو پھر کام چل پڑتا ہے, کام چل پڑتا. اور سردار شمیم خان تھے چیف جسٹس پنجاب کے, ان کے والد صاحب تھے سردار الہی بخش خان رحمت اللہ, بڑے اللہ والے تھے. ایک دم اس سے کہنے لگے کہ وہ ایک بلوچوں کی ایک کاسٹ ہے, سب کاسٹ اسے برکیج کہتے ہیں, برکیج بلوچوں کی ایک سب کاسٹ. بھائی اس کو میرے ہاتھ سے نکل, بس ٹھیک ہے چھوڑ. تو بلوچوں کی سب کاسٹ ہے برگیج, تو وہ ان کا حلقہ تھا برگیج کا, ووٹ ان کا حلقہ تھا. تو انہوں نے قوالی رکھی, تو سردار صاحب کو بلایا, تو یہ برگیج صاحب گئے. تو سردار الہی بخش خان یہ بھی بلوچ تھے, یہ اپنے بلوچوں کی رندوں کے سردار تھے. تو قوالی میں نا گرگیج جو خان تھے وہ ان کو بچ پائے, بار بار ایسے ادھر پڑے, ادھر گریں, ادھر گریں, ادھر گریں. تو سردار الہی بخش خان نے نا, یہ بکسوا نہیں ہوتا, یہ سیفٹی پن, یہ کھول کے سوئی ماری, ایسے ایک دوسرے کو نا بے تکلف سے گالی دے کے کہیں ایسے ہاتھ کریں کہ یار سے تو بچ گئے. وہاں کے سردار خیال کر ووٹ گرنے میرا حل کرے. اس نے کہا تجھے تو واجب ہے, جو اس کو واجب ہوتا ہے اس بیچارے کو کیا پتا. اس نے کہا خیال کر ووٹ لینا ہے, یہ میرا حل ہے. کوئی زمانہ سازی بھی ہوتی ہے, ہر جگہ بزرگی نہیں چلتی, کہیں کوئی عیاری بھی چلتی ہے. مائیوں کو مامو آتے ہیں, میں نے کئی مائیوں کے مامو نکال کے پڑے پھینک کے خالی کر دیا. مائیاں انسان کی بچی بن گئی. 90 نہیں 99%, اور بعض مردوں پہ جنات آتے ہیں. اور عجیب بات بتاؤں, یہ آپ تجربہ کریں, جو بزرگ مشہور ہوگا اس نام کا جن آئے گا. ڈاکٹر صاحب کا غازی عبداللہ بابا غازی کا جن آ گیا, یہ فلاں رحمان بابا آ گیا, یہ پشتوں کا پٹھانوں کا بابا ہے, یہ فلاں آ گیا. جو مشہور بابا ہوگا نا, جو اس نام سے آ کے بولے گا وہ نام نہیں بولے گا. زندگی میں نا, تو بات میں کر رہا تھا کہ ایک صاحب کا جنات سے رابطہ ہے, بات یہاں سے چلی تھی. تو چلو اچھا ہوا میں نے تھوڑی سی بات کر دی, اچھا ہوا. ورنہ اکثر سادہ لوگ خواتین ہمارے قسمی خانے میں بعض مائیوں کو جنات آ جاتے ہیں. آج کل اب کہیں میں صحابی بابے کا نام ہے تو وہ آ جاتے ہیں. ایک جنات کے پیدائشی دوست ہیں ہمارے, ایک صاحب ہیں, کالم لکھتے ہیں, وہ بھی صحابی بابا آ گئے, فلاں بابا آ گئے, مشہور ہے, تو غیر معلوم بھی آ جائے, وہ نہیں آتے. پھر مائیوں کا حال آ جاتا ہے اچھا خاصا. اور میں کیا بتاؤں آپ کو, مجھے پتا چلا کہ تسبیح خانے میں نا 2 خواتین ہیں, ان پہ جن آ گئے. پتا نہیں میں پتہ نہیں کیا جلالی بابا بن گیا, کیا ہو گیا مجھے. میں ایسے گیا, میں نے جوتا اتارا, مائی کو پکڑ کے ٹھا ٹھا شروع کر دی. وہ کہتے ہیں میرے قریب نہ ہونا, جو آئے گا وہ جل جائے گا. میں پھر آج چل کے دیکھ لے. آج وہاں
آج وہاں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتے ہیں، ادھر میرے قتل میں لائیں گے کیا؟ دوسرے کے ساتھ اچھا وہ جو جن کے اوپر تھی اس نے مجھے برا بلا کہنا شروع کر دیا، تسبیح خانے میں آنے والوں کے ساتھ یہ شروع کرتے ہیں، بالکل ٹھیک تھا، اور جو دوسری تھی وہ آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئے۔ میں دم کر رہا تھا، دم کرتے ہوئے نا مائیوں کی ایسی لائن تھی، یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، مائیوں کی ایسی لائن تھی، ایک مائی ایسے کرتی ہوئی آ رہی تھی، میں اسے ڈر رہی تھی، میں تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا، مائیوں ایسے ڈر رہی تھی، جاتے میں نے تھپڑ رکھا، میں کہا ٹھیک ہے کہہ رہے ہاں ٹھیک ہے چلو جاؤ دم ہو گیا۔ میں مور پنکھ لے کے بیٹھا ہوتا نا، اس کا دم مور پنکھ سے نہیں تھا، کیونکہ بابا مانو آیا ہوا تھا نا، تو مانو میرا دوست تھا۔ ایک خاتون نے مجھے خود کہا تسبیح خانے میں آ کے نا، تسبیح خانے میں آ کے مجھے احساس ہوا میں نے زندگی کے ابتدائی 7 سال اپنے سسرال والوں کو بہت ستایا، اب بوڑھی ہو گئی ہوں، کوئی معافی مل سکتی ہے؟ میں نے اپنے اوپر جن غالب کر لیا تھا سسرال کے حالات سے متاثر ہو کر، فلاں جگہ لے جاؤ، فلاں چیز بابا جی نے کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، فلاں چیز پہننی ہے، ہر چاہت کو پورا کرتے تھے، جنت میں ہر چاہت کو پورا کیا جائے گا۔ میں نے زندگی میں جن بابے کے ذریعے جنت بنا لی دنیا، چل بابا جو جن صاحب کہتے ہیں فلاں دربار کی سیر کرو، فلاں جگہ کی سیر کرو، فلاں شہر کی سیر کرو، مجھے لیے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں خیال کرو تھوڑی دیر کے بعد حال آ جائے گا، اور حال آتا اس وقت تھا جب میری چاہت پوری نہیں ہوتی تھی، اس وقت جن صاحب آ جاتے تھے اور آ کے مدد کرتے تھے۔ اس لیے خواتین بحری بھی زیادہ ہوتی ہیں احتیاطاً، کوئی اصلی بھی ہوتی ہیں، میں بحری بھی زیادہ ہوں گی خواتین، یہ تجربہ کر لیجیے گا، جنات بھی ان کو زیادہ آئے گا، اور ماموں یا کوئی بابا جی فلاں وہ بھی زیادہ آئیں گے، دونوں میں یہ چیز تھوڑی ہوگی، خواتین میں زیادہ ہوگی۔ میرے سامنے ایک واقعہ ہے، ایک مستری صاحب ہیں لکڑی کے، ان کی بیوی کے اوپر کوئی بابا جی آتے تھے، وہ بیچارہ بہت جو بھی کماتا تھا دیہڑی کا 700 800 وہ آملوں کو کھلا کے فارغ ہو کے مقروض ہو جاتا تھا، اور بیوی ہر چاہت پوری ہوتی تھی بیوی کی۔ زندگی گزرتے گزرتے بہو لے آیا، بہو نے جو آ کے دیکھا بہو اس کی ماں بن گئی، باپ بن گیا، چل بھائی اس نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ اب میرے پاس دونوں لے آیا، اس نے کہا جی اس کی چیزیں اس پہ آ گئی ہیں، میں نے کہا تیری بہو نے کاپی کیا ہے سانس کو، 2-3 ہفتے دیکھا، اس نے کہا سانس سے جو چیز منوانا وہ جن آ جاتا ہے، ہر چیز سانس، اور پھر سانس احتیاطاً شوہر کو جوتے مار دے تھپڑ مارتے تو جن بابا کیا ہر جائے، جوتے مار دیتی تھی تھپڑ مار دیتی تو جن ہے۔ ایک صاحب پہ اب میں آ رہا ہوں اس بات پہ، ایک صاحب کا جنات سے واسطہ تھا، مجھے کہنے لگے، مجھے ایک جنرل بتایا ہمارے جو شریر شیطان خبیث کالے چوڑے جنات ہیں ان کے لیے تکبیر تشریق ایسے ہے جیسے تیر ہو تیر، اور وہ بھی زہر کا بجھا ہوا، ان کو ایسے جا کے لگتا ہے۔ ساری کائنات میں جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی وظیفے ہیں، جتنے بھی اسم ہیں، میرے رب اللہ کا نام جو اسم ذات اللہ ہے، کیا ہے؟ لے جا کے قلبی سے پھر کہیں، دل کی گہرائیوں سے پھر کہیں، اب جو اللہ کا نام ہے نا بس یہ اسم ذات ہے، اور اس کے اندر جو طاقت، اس کے اندر جو تاثیر، اس کے اندر جو کمال ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، اس میں ذات۔ اور کبھی تکبیرات چاروں کونوں میں اللہ اکبر دائیں، اللہ اکبر بائیں، اللہ اکبر آگے، اللہ اکبر پیچھے، ان مشرق مغرب شمال کے لوگوں کو چاروں کونوں نے ایسے پھیر لیا، باقی رہے گا اوپر اور نیچے، اوپر لا الہ الا اللہ، اور ساری کائنات میں طاقت کہیں نہیں کی، اور زمین کی طرف سے الحمدللہ اللہ کا نظام ہے، کیوں؟ زمین اللہ کی رحمتوں سے نعمتیں عطا فرماتی ہے۔ کہتے ہیں اس جن نے بتایا، کہا کہ ہماری جنات کی دنیا میں یہ تکبیر تشریق بہت ہی زیادہ مقبول ہے، محبوب ہے، اور آپ کو سال کے بعد صرف 9 10 11 12 13 5 دن یہ نعمت ملتی ہے، اور اگر نماز کوئی مجبوراً قضا ہو جائے
तब भी ये तकबीर और तशरीफ न छोड़े। और जब ये नेमत मिलती है और कमाल नेमत है, सारे कौन को पकड़ के समेट लेती है और सारे कौन को ऐसे घेर लेती है। ऐसी अजब बात है, कमाल चीज। आज तक पढ़ते थे, इल्म नहीं था, या इल्म था तो पढ़ते नहीं थे, या फिर पढ़ते भी नहीं थे, इल्म भी नहीं था। लेकिन आज एक एहसास हुआ कि 9 ज़िलहज की सुबह से इंशाअल्लाह इसका इख्तिमाम करेंगे और अपनी जिंदगी को बड़े बड़े हवाले से, मुश्किलात, परेशानियां, शैतानी जिन्नाती हमलों से बचाएंगे। अच्छा चलो मुझे एक चीज बताएं। साइंस कहती है, मैं साइंस का तालिब इल्म, पढ़िए मैंने, वायरस का, जरासीम का, वबाई बीमारियों का, डेंगू हो, कोरोना हो, ताउन हो, कोई बीमारी हो, उसका हमला ज्यादा उन लोगों पे होता है जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी दिफाई निजाम अंदर का कमजोर होता है। ऐसे जिनका अंदर का दिफाई निजाम कमजोर होता है, बीमारी उसको ज्यादा उस पर हमला करती है। मालूम हुआ कि बीमारी है, फजाओं में, हवाओं में नजर नहीं आती, तो फिर उसके लिए रूहानी एसओपीज पर अमल करना सख्त लाजिम है। ये मैं रूहानी एसओपीज बता रहा हूं। जिस्मानी एसओपीज पर हमला करना भी, एहतियात करना भी सुन्नत है, याद रखना। कभी उससे हम उसको कभी रद्द नहीं कर सकते। मेरे हुजूर ने अपनी जिंदगी में, ये बच्चा किसका है, ये किसके साथ है, भाई बच्चा लाएं तो उसको खुद संभाला करें, मेरी आपसे दरखास्त है। मैं बच्चे लाने से मना नहीं करता। रूहानी एसओपीज ये मैं बता रहा हूं सारी कि आप जब इन 5 दिनों में तकबीर तशरीफ पढ़ेंगे, आपके इर्द गिर्द की हिफाजत का हिसार और निशान होगा और आपका जिस्म आने वाले अचानक हमले से के लिए पहले से हिफाजती निजाम के लिए तैयार होगा। अचानक आने वाले हमले के लिए पहले से हिफाजती निजाम के लिए तैयार हो। अच्छा, वो अचानक आने वाला हमला नजर नहीं आता। मुझे कोई कोरोना का एक वायरस जरासीम दिखा दे, कोई बंदा पकड़ के हाथ में। एक अफसर था, पुरानी बात है, मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कोई ऐसी डब्बी और बोतल है जिसमें कोई मैं मच्छर इकट्ठे करके शबाज शरीफ को दिखाऊं। क्या मतलब? क्या मतलब शबाज शरीफ ने डेंगू के पीछे पड़ा हुआ है कि इसको खत्म करना है। उस दौर में जब उसका इक़्तिदार था, पीछे पड़ा हुआ है, और जो उसको डेंगू की जितनी ज्यादा करता है उसकी मिनट में जाके प्रमोशन कर देता है, या हंसते मंशा उसको पोस्टिंग कर देता है, हंसते मंशा उसकी पोस्टिंग कर देता है। मुझे भी ऐसी बोतल दे, मैं बहुत सारे मच्छर इकट्ठे करके शबाज शरीफ को जाकर दिखाऊं कि सर मैंने डेंगू का खात्मा कर दिया है और वो बहुत हसास है कौम के लिए, मुल्क के लिए, लिहाजा वो मेरी हंसते मंशा पोस्टिंग कर दे। मुझे खुद लहर लगाया हुआ है। एक अफसर ने मुझसे बात कही, पुरानी बात याद आ गई। याद रखिए, जरासीम नजर नहीं आता, मच्छर के अंदर डेंगू नजर नहीं आता, मच्छर के अंदर मलेरिया नजर नहीं आता, मच्छर के अंदर बीमारी नजर नहीं आती, और कोरोना का फैलता फूलता वायरस जरासीम नजर नहीं आता। इसी तरह जिस तरह ये चीजें नजर नहीं आती और हम उनके एहतियाती तदाबीर, जिसको एसओपीज कहते हैं, एहतियाती तदाबीर पे अमल करते हैं और करना चाहिए, इसी तरह रूहानी वायरस और रूहानी कोरोना जिन्नाती शैतानी चीजों के जरिए या आसमानों से उतरी आफात के जरिए, जिनको इंसान और जिन्नात के अलावा सारी कायनात देख लेती है। क्यों मेरे हुजूर ने फरमाया, जब मुर्ग बांध देता है रहमत का अर्श पे दरवाजा खुलता देखता है। मेरे हुजूर ने फरमाया, इसलिए जब मुर्ग बांध दे, फरमाया अल्लाह की रहमत और फजल मांगो। इसलिए मुर्ग की बांग की दुआ जो हदीस में आई है वो है, अल्लाह मिन यसअलुका मिन फज़लिका, वो मांगो और दुआएं मांगो जो अपनी जुबान में जो मांग सकते हो। फिर फरमाया, जब गधा और कुत्ता आवाज निकालता है तो कोई बला और वबा देखता है, कोई आफत देखता है।
जिस तरह मेरे दोस्तों ये बीमारियों के जरासीम, वबाओं के जरासीम नजर नहीं आते, इस तरह रूहानी बलाओं और आफतों के जरासीम भी नजर नहीं आते। जिस तरह इनको बिन देखे मानते हैं और बिन देखे एहतियाती तदाबीर करते हैं, इस तरह रूहानी दुनिया को भी बिन देखे माने भी सही, एहतियाती तदाबीर करें। और इन एहतियाती तदाबीर में तकबीर तशरीक है जो इन ज़िलहज्जा के 5 दिनों में हमने करनी है। अब मेरी बात समझ रहे, जो हमारी हिफाजती निजाम को महफूज कर लेती है। फिर कोई हमला आता है जादू की शक्ल में, जिन्नात के वार की शक्ल में, कोई हमला आता है आफात की शक्ल में, कोई हमला आता है नजर बद की शक्ल में, कोई हमला आता है किसी जादू का कोई ऐसा वार जो खास सातों में किया हुआ होता है, जिसमें जुहल और मरीज जब आपस में मिल रहे हो, उसमें जो काला जादू या खतरनाक जादू किया जाए वो जाके यूं निशाने पे लगता है और यही चीजें आड़े आके दाएं बाएं होकर हमारी हिफाजत कर लेती। बात कुछ भी ना हो। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक जानने वाले थे, उनको चाचा अली पहलवान कहते थे, चाचा अली पहलवान कहते थे। उसका एक तकिया कलाम था हरू बरू। हरू बरू में ना कहे, मैं कहा चाचा हरू बरू क्या है? कहने लगे हरू बरू कहते हैं खामखा, कोई इसको नहीं छेड़ेगा, कोई इससे झगड़ा नहीं करेगा, हर बंदे को छेड़ेगा, हर बंदे के साथ चलाकियां करेगा, हर बंदे को किसी को ठोकर मारेगा, किसी को डंडा मारेगा, किसी को गाली देगा, किसी की तरफ कुछ नहीं होगा तो ऐसे देख के थूक देगा, हरू बरू खामखा। ये बाज नहीं, इंसानों में तो बाज होते हैं, जिन्नात में अक्सर हरू बरू होते हैं। तो कौन खामखा? तो मैंने तुझे छेड़ा था क्या? कोई नहीं, तूने नहीं छेड़ा, पर मुझे तो हक पहुंचता है तुझे छेड़ने का। खामखा ना लेना ना देना, छेड़छाड़ करते हैं ये शैतानी जिन्नाती चीजें। क्यों कहते हैं ये बच्चा शैतान है? और शैतान आप महसूस करें, जो बंदा छेड़छाड़ करे, शरारती हो, उसको शैतान कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये शैतानी खसलत है, ये शैतानी इल्लत है, ये शैतानी मिजाज है। वो जाते जाते को छेड़छाड़ करके बीमारी लगा देंगे, मुसीबत में डाल देंगे, परेशानी में डाल देंगे, उनके खाने को नापाकी में डाल देंगे, उनके खाना। ये शैतानी इल्लत है, ये शैतानी मिजाज है। अब ऐसे लोग जिनके मिजाज में शैतानियत हो या जिन्नात जिनमें मिजाज में शैतानियत हो, उनसे बचने के लिए हिफाजती तदाबीर का होना जरूरी है। हमारे एक मुसद में कराची में हाजी मसूद साहब, मैंने कहा भाई साहब आप बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल क्यों करते हैं? गाड़ी बुलेट प्रूफ इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं मेरे रात दिन में आना जाना है, समाजी आदमी है, नेक आदमी है, तो रात के देर तक लेट नाइट मुझे सफर करना होता है। सड़क में 5 रुपए की खातिर गोली मार देते हैं, ऐसे हरू भरू हर जगह फिर रहे होते हैं, न लेना न देना। तो इसलिए ये गाड़ी रखता। मैंने उनका शीशा देखा तो शीशे पे ऐसे निशान पड़े हुए थे। मैंने कहा साहब ये क्या? कहा मैंने कलाशों का, मैंने कहा इसको ब्रस्ट मारो। तो शीशे पे निशान पड़े, शीशा टूटा नहीं है। मैंने चेक करने के लिए इसको ब्रस्ट मरवाया था। तस्बीह खाना कहता है आप भी बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लें। ये रूहानी बुलेट प्रूफ निजाम मैं आपको दिए जा रहा हूं। मैं ये वाक़या बयान इसलिए किया, मेरे वाक़े से आप मेरी बात आसानी से समझ आ रहे, आसानी से समझ आ रहे। अच्छा, मैं उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा था, मैंने शीशा खोलना चाहा, ड्राइवर कहता है सर शीशा नहीं खुलेगा। अगर मैं कहूंगा तो दरवाजा खुलेगा, शीशा नहीं खुलेगा, शीशा बंद है। कि इंसान गलती से शीशा खोल दे, यहां शीशे सारे बंद हैं। हर तरफ से हिफाजत का निजाम है। 5 दिन पूरा साल हिफाजत रहे, मौज करो। ये मेरे कमली वाले के एहसानात है। इसलिए मेरे मुर्शिद फरमाते थे, और बहुत से ये बात सुनी है दरूद पाक पढ़ते हुए, मेरे हुजूर के एहसानात का खास इस्तेहजा और खास तसव्वुर हो। अम्मा के एहसान, अब्बा के एहसान, उस्ताद के एहसान, मुहसिन के एहसान, किसी मुरब्बी के एहसान, सब के एहसान, पर जो मेरे कमली वाले के एहसानात है, रब्बे काबा की कसम, वो कायनात में किसी के नहीं। इसलिए दरूद पाक पढ़ते हुए मेरे हुजूर के एहसानात का तसव्वुर करके दरूद पाक पढ़ेंगे, उस दरूद का नूर देखें, उसका सरूर देखें, उसकी खैर देखें, उसकी बरकत देखें, आप सोच नहीं सकते दरूद पाक पढ़ते हुए क्या एहसान। ये मेरे हुजूर के एहसान है कि आप 5 दिन सिर्फ ये अमल कर लें,
ایک دفعہ پڑھنے میرے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بس اللہ اکبر سبحان۔ ہم نے اچھا نیت پڑھنے میں کیا کرنی ہے، اس میں تھوڑی سی خاص، ہم نے نیت پڑھنے میں یہ کرنی ہے، میں تو اس لیے پڑھ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے، حضور کا طریقہ ہے بس۔ ہاں میں اس لیے نہیں پڑھ رہا اس سے جادو سے بچوں گا، جنات سے بچوں گا، ان کے حملوں سے بچوں گا، ان کے وارداتوں سے بچوں گا، ان کی برس سے بچوں گا، ہاں میں تو اس لیے کر رہا کہ اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ ہے، پھر اللہ کے حکم حضور کے طریقوں کے بعد اس کے نفع میری زندگی میں جو کھلیں گے وہ بے بہا ہے، وہ طارق جیسا بندہ اور تشریح خانہ بیان ہی نہیں کر سکتا، بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بس میرے کملی والے نے فرما دیا، بس میرے لیے سند اتنی کافی ہے، کتنی کمال چیز ہے۔ اللہ اکبر آپ پڑھ رہے ہیں اور اللہ اکبر کی طاقت اور تاثیر، اللہ واقعات ہے میرے پاس، اس کے مشاہدات ہیں۔ جنات خود مانتے ہیں، جنات کہتے ہیں کہ ہمارے شریر جنات، شیطانی جنیں چیزیں، کالے جنات ان تقبیرات سے کرتے ہیں ایسے کہ تیر اور شہر میں پوچھا ہوا تھی ایسے کرتے ہیں۔ اچھا جب آپ کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کی حفاظت ہو جائے گی، پھر آپ مطمئن بیٹھیں گے، باہر ہنگامے کائنات کے عجیب و غریب ہو رہے۔ میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا جب اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں پھر تسلی سے بیٹھتے ہیں، بس سفر کرنا ہوتے ہیں، سڑکیں سنسان پڑی ہوتی ہیں، اور بعض چورنگیاں چوراہے، کراچی میں لفظ چورنگیاں استعمال ہوتی ہیں، چورنگیاں چوراہے ایسے ہوتے ہیں جہاں لوگ لٹتے ہیں اور بچ بچ کے نہیں جاتے، میں اپنی گاڑی کو اپنے روٹ پہ لے کے چلتا ہوں، بس میرا یہی رہا، کیوں؟ میرے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے، ہاں میرے پاس ایک قابل آئے کالج جادو کا، بہت بہت لاجواب آدمی تھا اور واقعی اپنے فن میں فنکار تھا، فن کو جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جادو کا وار کس وقت زیادہ تیز ہوتا ہے؟ پھر آپ جانتے تو ہیں، میں کہا میں سیکھ رہا ہوں، بتاؤ۔ کہنے لگا جب مریخ اور زحل آپس میں ملے، زحل ساتھ ہے، سیارہ ہے، ستارہ ہے، کواکب ہیں، کوکب ہے، قرآن نے ان کو بیان کیا ہے، اور ہمارے اکابر کی زندگی میں ان سیاروں اور ستاروں کا لحاظ کرنا ثابت ہے۔ اگر کسی کا علم کمزور ہے تو اکابر کی زندگی کو پڑھ لے، بعض اوقات اپنا علم کمزور ہوتا ہے، اپنا علم کمزور ہوتا ہے اور ایسے منہ شکافیاں کرتا ہے بیچارہ۔ ہمارے اکابر کی کتابوں میں نے اکابر کے نقش، عملیات، وظائف، تعویذات اب تک ان کی کتابوں کے 1,30,33,000 جمع کر لیے ہیں، اتنے ہیں میرے پاس۔ اکابر کی زندگی کو، بڑوں کی زندگی کو پڑھتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ حکیم طارق یہ وظیفہ کہاں سے لے آیا؟ اس لیے میں نے اکابر پر اعتماد، فیس بک اور واٹس ایپ پر ایک میرا پیج ہے، میرے ہر وظیفے کی سند، میرے ہر وظیفے کی پوری حیثیت اور اس کا حوالہ اس میں موجود ہے۔ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، گھٹا بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اثر کہا جب مریخ اور زحل آپس میں ملے، اور میں نے کہا اس کا توڑ، کہا آپ جانتے ہیں، آپ بتا دیں۔ میں نے کہا اس کا توڑ جو ہے وہ سات، جب کمر کی سات شروع ہوتی ہے، کمر کی، اور وہ ہر مہینے آتی ہے، ڈیٹوں کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے، راتوں کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے لمبی تشریح ہے۔ سات کمر، کمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں، والشمس والقمر، شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، اور چاند کی روشنی ہمیشہ گرم ہوتی ہے، ٹھنڈی، اور سورج کی گرم ہوتی ہے۔ سات کمر سعادت ہوتی ہے، سعادت مند ساتھ ہوتی ہے، وہ کمر کی ساتھ جب لگتی ہے تو اس وقت پھر جو مرادیں مانگا قبول ہوتی ہیں، اور جادو کا توڑ ہوتا ہے، بندشوں کا توڑ ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جو سات ہے 9 کی فجر سے
13 کی عصر تک اس میں کمر رہتی ہے. بڑی باریک بات ہے، بڑی خاص بات ہے. اور یہ ساتیں کوئی نہیں بتاتا. جو کامیاب عامل ہوگا وہ کہے گا میں ساتیں نہیں بتاؤں گا، ہاں تیرا کام میں کر دوں گا، اتنے پیسے لوں گا، اتنی مل. یہ ساتیں نہیں بتائے گا. ساتوں کا ایک علم ہے، پورا پورا علم ہے، ابجد کا علم ہے. ابجد، اوس، خطی، کلمن، قرشت، سخزا، زازبا، علم ہے. الف با چین دال، ابجد. الف کا 1 بے کا 2 چین کا ابجد علم ہے. حروف تہجی کا علم ہے. یہ علوم ہے. میں اس کا طالب علم رہا ہوں، میں نے تھوڑی سی پڑھی ہیں، یہ چیزیں سیکھی ہیں. اب زہل اور مفری، زہل اور مری بھول گیا، جس کو میں نے پچھلے درس میں شار سکتی کہا تھا. اسے شار سکتی بھی کہتے ہیں، شار سکتی بھی کہتے ہیں. شار ہر چیز سڑ جاتی ہے. اس لیے ہندی کا جو مہینہ ہے نا ہارڈ، اس کو پرانے دور میں ساڑ کہا جاتا تھا. سبزہ سڑ جاتا ہے، اتنی گرمی آتی ہے. جیٹھ، ہاں ابھی کون سا مہینہ ہے؟ ابھی ساون ہے. ساون ہے. ہم ہاڑ سے نکل گئے ہیں، ساون کی طرف آ گئے. ان مہینوں کو بھی سمجھیں. برے صغیر میں رہتے ہوئے اگر موسم کو سمجھنا ہے، ذمہ دار ہمیشہ وہ ہندی مہینوں سے اپنی فصلوں کا نظام رکھے گا، یاد رکھیے گا. اور موسم کا پتہ چلے گا تو ان مہینوں سے چلے گا. تو وہ سار کہتے ہیں، سار. ہاڑ میں ہر چیز سڑ جاتی ہے، سار کہتے ہیں. اور یہ جو سار ہے نا، سار سکتی، سکتی ستی کسے کہتے ہیں؟ ہندوؤں میں ایک رسم ہے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں سار سکتی کی. میں سات کمر کو بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سمجھیے گا. میں سات کمر آج آپ کو دے رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں جو ساتوں کو جاننے والا ہے وہ سات نہیں دے گا کبھی. یہ اس کا گڑ ہے. استاد کے پاس گڑ ہوتے ہیں نا، استاد اپنے گڑ اپنی مٹھی میں رکھتا ہے. بڑے بڑے سال محنت کرنے کے بعد بھی استاد گڑ نہیں دیتا. تصویر گانے کا ممبر سب کو گڑ دے رہا ہے. کیوں؟ امانتیں ہیں میرے پاس، یہ میرے کفن میں میرے ساتھ نہ جائے، میرے کملی والے کی امتیوں تک پہنچ جائے. امانتیں ہیں. یہ جو ستی ہے نا، ستی ہندوؤں میں اب بھی، اور اب یہ رسم ختم ہو گئی ہے کہ جب شوہر جوانی میں فوت ہو جاتا تھا تو بیوی کو حق نہیں ہے جینے کا، تو بیوی بھی شوہر کے ساتھ چل جاتی تھی، اس کو زندہ جلا دیتے تھے. اس کو زندہ جلا دیتے تھے. مجھے ایک بادے نے بتایا، میری ہمشیرہ کے وہ سسر تھے بابا، کہنے لگے کہ میں رہتا تھا ملتان کے ساتھ، ایک جگہ ہے جلال پور پیر والا، وہاں رہتا تھا. 1947 میں ہندو جا رہے تھے، لوٹ مار تھی. کہا کہ ہندوؤں نے بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی، پہاڑ بنائے، کپاس کی لکڑیاں اور موٹی لکڑیاں، ان کو آگ لگائی، آتش کا چیخا بنایا. پھر ہندوؤں کی جوان لڑکیاں مسلمانوں کو ایسے بچا دے کے، بچا کہتے ہیں ایسے لعنت دے کے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگ میں کود رہی تھی، کود رہی تھی، کود رہی تھی، کود رہی تھی، عزت بچانے کے لیے. تو ستی ایک سار ہے، ایک ستی ہے. وہاں بھی آگ ہے اور ستی میں بھی آگ ہے. اس لیے آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے. رزق ہو، روٹی ہو، کپڑا ہو، گھر ہو، زندگی ہو، ہڈیاں ہو، گوشت ہو، لوہا ہو، پتھر ہو، زندگی میں کوئی چیز ہے، آگ سب چیز کو جلا دیتی ہے. نصیب کو، مقدر کو یاد رہے، نصیب اور مقدر ہو، کوئی چیز ہو، آگ جلا کے رکھ دیتی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے. یہ جو سہل اور مریض ہے، یہ جب آپس میں ملتے ہیں، ان کی ان ساتوں میں بڑے بڑے لوگ انتظار میں رہتے ہیں جو اس علم کو جاننے والے ہیں. اور سات کمر کی سعادت مند سات ہوتی ہے، گھڑی ہوتی ہے، اس کا بھی انتظار کرتے ہیں. لیکن سہل اور مریض کا انتظار زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں جو کسی کی بربادی کے لیے کر دیا جائے بس.
وہ پھر 7.5 साल 7 साल तक चलता है, फिर बढ़ता है तो 17.5 साल तक चलता है 17, फिर बढ़ता है तो 27 साल तक चलता है, फिर बढ़ता है तो 37 साल 37.5 साल तक चलता है, फिर बढ़ता है तो 47 साल और 57 साल, और फिर नस्लें फिर कहते हैं कि हमारी नस्लों में गुर्बत आ रही है, हमारी नस्लों में बीमारियां आ रही हैं, हमारी नस्लों में घर नहीं है, फिर के घर में रह रहे हैं, हमारी नस्लों में बरकत नहीं है, हमारी नस्लों में बीमारियां हैं, हमारी नस्लों में दुख है, हमारी नस्लों में तकलीफें हैं, हमारी नस्लों में वबाल है, हमारी नस्लों में परेशानी है, नस्ल दर नस्ल। मुझे एक मेरे दोस्त हैं मुखलिस हैं, कहने लगे मैं छोटा सा था, मेरा बाबा ने मेरी उंगली पकड़ी हुई थी और कहने लगे कि बेटा इंशाल्लाह हमारे पर खुशहाली आएगी। कहा आज मेरा बाप इसी गम में मर गया, आज है मेरा बच्चा, मैंने इसकी उंगली पकड़ी हुई और मैं इसको कहता हूँ बेटा खुशहाली आएगी पर कहाँ आएगी। और कहा कि मुझे ये तो याद है कि मेरे बाप ने नहीं बताया, पर हालात ने बताया कि मेरा बाप भी इसी तरह छोटा था और मेरे दादा ने मेरे बाप की उंगली पकड़ी हुई थी और मेरा दादा भी कहता था कि बेटा खुशहाली आएगी, पर न आई। आंखें तरस गई, कफन की चादर और मिट्टी की चादर ओढ़ के आखिर कब्र में चले गए। इस्लाम का निजाम कैसा कमाल निजाम है और मेरे कमी वाले के कितने एहसानात हैं। मैंने एक दर्श में एक लफ्ज कहा है, खुशकिस्मत होगा जिसको जिल हज के महीने, जिसपे जिल हज का महीना खुल जाएगा और जिसको जिल हज का महीना समझ आ जाएगा कि जिल हज का महीने में मेरे लिए क्या क्या हैरत अंगेज पैकेज रखे हैं, वो खुशकिस्मत इंसान होगा। और आप खुशकिस्मत हैं कि जिल हज का एक मोटी नुक्ता आप पे खुल रहा है, वो है अय्याम तशरीक, ये 5 दिन जिसमें तकबीरात पढ़नी है, और ये 10 दिन वल फज्र वल लयालिन अश्र, ये 10 दिन 10 रातें ये जो आपको मिली है, इस पे कायनात के राज आप पे खुले हैं। आज उस रात का अमल, आज जिक्र खास की जगह हम बैठ के करेंगे, आप खुशकिस्मत हैं। इस रात का अमल आज हम जिक्र खास की जगह बैठ के करेंगे, आज जिक्र खास नहीं करेंगे, वही अमल करेंगे जो आज की रात का अमल है, जो हर रात में आप ठीक 8 बजे आप मेरा प्रोग्राम देख के उस अमल में शामिल होते हैं। आज उस अमल को तस्बीह खाने में बरह रास्त पूरी दुनिया में कराया जाएगा इंशाअल्लाह। कोई जालिम कोई दुश्मन बैठा और वो मरीख और शुगल की सातों की ताक में बैठा है, हाथ लगाए बैठा है, हाथ लगाए बैठा है, और उसे मेरे साथ हसद है। मैंने उसे छेड़ा नहीं, मैंने उसे तंग नहीं किया, पर मेरी खुशहाली से वो हसद खाता है, मेरे लिबास से, मेरी सवारी से, मेरी इज्जत से, मेरे वकार से, मेरी शान शौकत से वो हसद खाता है। शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब सुबह बयान के लिए बैठते थे तो मजमे में बंदे होते थे, उन पे चारों कुल सूरत फातिहा उन पे आके दम करते थे। जो जिम्मेदार होते हैं वो सामने बैठ के खामोश नहीं बैठते, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरत से मुसलसल पढ़ते रहते हैं, पर ये अकल अल्लाह किसी को दे दे। वो हाफिज हमेशा सामने बैठते हैं, सोते हुए नहीं, गुम नहीं, लापरवाह नहीं, एहसास नहीं, हमेशा अमल पूछते हैं। शायद अमल बताएं कि आपके ऊपर हम क्या चीज दम करते रहें, तो शायद फरमाते हैं 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें मुसलसल पढ़ पढ़ के दम करते रहो। क्यों? दुश्मन नहीं चाहता कि ये नगरी आबाद रहे, ये देश आबाद रहे और ये शैतानी चीजों का तोड़ होता रहे। आप मुझे ये बताएं, जो बंदा दुश्मन के लिए कहे इधर आ, ईंट उठा मार इसको, कोई तू इधर आ, पत्थर उठा मार, इधर आ, ये लाठी ले मार, कोई इधर आ, ये अंगारा ले मार, जिसको दुश्मनों की अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह
किसी को गया अंगारा मार, लाठी मार, पत्थर मार, ईंट मार। अब वो बंदा कह रहा है ये सबको हथियार वेपन यही मुहैया कर रहा है, इसका बेड़ा गर्क न करूं मैं? सोचें। वो कहते हैं जिसको हथियार दे रहा यही दे रहा है। एक है मैं इन सब से लड़ूं, एक है अकेला इसी से लड़के इसी को खत्म कर दूं, हथियार देना खत्म, कहानी खत्म। असलह तो मेरे खिलाफ मुहैया यही कर रहा है ना। तो उसका वाहिद हल ये है कि मुहाफिजों की टीम बैठे सामने, मुखलिसीन की टीम बैठे सामने, और वो 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें उल्लू बेवल्लू मुसलसल पढ़ते रहे, तसव्वुर में पढ़ते रहे। हाँ, जरूरी है अगर किसी को अकल और समझ आ जाए। बात क्या कर रहा है? बोलो, कहां से बात छोड़ी थी? हाँ, सांपों की बात कर रहा है। अब कोई दुश्मन घात लगाए बैठे है कि अभी ज़ुहल और मरीज ये 2 सांपें जमा होगी और इसमें हमला करूंगा। आपको क्या खबर, आपका कौन सा हासिब है जो आपकी अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, आपकी राहत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? आपको क्या खबर है? मिलता है, झुकता है। अल्लाह ख्याल करना, हर झुकने वाला दुश्मन नहीं, दोस्त नहीं होता। शायद अपना सांप भी हमेशा झुक के डसता है, सांप भी हमेशा जब झुक डसता है तो झुक के डसता है। कौन सा बंदा है? उसके लिए हमें अपनी हिफाजत का ख्याल करना होगा। हमें अपनी रूहानी एसओपीज और रूहानी हिफाजती इकदाम को नजर रखनी होगी। क्यों? ये वबाई बीमारी बीमार कर देगी, या बीमार करने के बाद मौत आ जाएगी अल्लाह के अमर से, लेकिन ये रूहानी जो रोग है ये नस्लों तक चलेगा, याद रखना। और ये रूहानी निशाना नस्लों को निशाना बनाता है और नस्लों को वीरान कर देता है और नस्लों को बेआबाद कर देता है और नस्लों से राहतें, नेमतें, रिज़्क़, वसअतें, आफियतें छीन लेता है। हाँ, जितना इनकार कर सकते हैं आप जादू का, नजर बद का, कर लें इनकार, लेकिन अंग्रेज से ज्यादा सियाने आप नहीं है। दुनिया का बादशाह है, एक प्रवीण फरमाते थे वो दुनिया का बादशाह है, आप आखिरत के बादशाह हो, इसलिए उससे दुनिया के मुकाबले ना करना। वो दुनिया का बादशाह है, जहां 1 सदी के बाद आप पहुंचेंगे वो 1 सदी पहले पहुंच चुका है। जो दुनिया का बादशाह है, मैंने अपनी अंग्रेजों की किताबों की अपनी वेबसाइट पे हवालों के हवाले किताबों की किताबें डाल दी, नजरेबाद में, जादू में, जिन्नात में, हासिदों के हसद में, वो डाल उठा के किताबें देखो अंग्रेज की। वो दुनिया का बादशाह है। वो दुनिया का बादशाह किस तरह इन चीजों से बचने की तदबीरें करता है। हासिद के हसद से, दुश्मन की नजर बद से, या किसी कीमत परवरी से, कीने की नजर और आह की नजर से बचना। आह की नजर, किसी गरीब, मुस्तहिक, जरूरतमंद जा रहा और आप शाकरों में आटा, नमक, फल, फ्रूट, दूध चीजें लेके शाकरों में जा रहे हैं और उसकी आह की नजर पड़ी, मेरे पास भी होता, मैं भी ऐसे गोश्त खाता, मैं भी ऐसे मुर्ग पुलाव खाता, मेरे पास भी होता। आह की नजर खा जाएगी, खा जाएगी, खा जाएगी। लिख लेना मेरी बात, खा जाएगी एक आह की नजर। इसलिए पहले बीमारियां ज्यादा नहीं थी, मेरी बात जरा कान खोल के सुनना अल्लाह वालों, आंखें भी खोल दे। पहले बीमारियां ज्यादा नहीं थी, आज बीमारियां ज्यादा होने की वजह ये शापर है जिसपे हर नजर पड़ रही है, ये नंगी चीजें हैं जिसपे हर नजर पड़ रही है। ये नंगी चीजें हैं। वो कहते हैं 3 चीजें हमेशा छुपा के रखो, 3 चीजें, औरत, रिस्क, दौलत। ये छुपी अच्छी है, ये छुपी अच्छी है, ये छुपी अच्छी है, ये छुपी अच्छी है। कोई बंदा हासिद ऐसा है जिसने हमारे साथ से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास एक खानदान आया, उनका वालिद भी बैठा हुआ था, मुझसे कहने लगे हजरत तस्बीह खाने से जुड़े, हमें तो समझ आ गई, मेरे वालिद आपसे बैत हैं, आपकी मानेंगे, इन्हें समझा दें। जिसको भी अच्छा देखते हैं, खुशहाल देखते हैं, सरसब्ज और शादाब देखते हैं, उसको फौरन पर गालियां देनी शुरू कर देते हैं, बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। मेरे अब्बा जी को समझाएं। मैं आपको कह दूं, मुआशरे में ऐसे अब्बा जी बहुत सारे हैं
समझ नहीं आई मेरी बात? मुआशरे में ना ऐसे बहुत सारे अब्बा जी हैं जिनको किसी की खुशहाली, किसी की राहत, किसी के बेटे, किसी के रिस्क नबी से बढ़ के हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, अब कितने बेटे थे उनके? 11 बेटे थे। कुरान कहता है बेटों के बारे में फरमाया, बेटों का ख्याल करना, शहर के दरवाजे में से इकट्ठे दाखिल ना हो तो कहेंगे अच्छा 11 बेटे, 11 बेटे हैं। नबी जैसी हस्ती, और कुरान ने इसको बयान किया है। किस बारे में है ये? इस बारे में 13वें पारे के किस रकू में है? दूसरे रकू में है। सूरत कौन सी है? सूरत यूसुफ में ये बयान किए है। पुत्र और बेटे ख्याल करना, सारे के सारे इकट्ठे शहर के दरवाजे से दाखिल न होना, खिंड खिंड के फैल फैल के जाना, कहीं तुम्हें नजर न खा जाए। ऐसे अब्बे बहुत हैं, ऐसे अब्बा जी बहुत सारे हैं जिनका ना लेना ना देना, पर उनके अंदर एक हसद की आग है, एक कीने की आग है, एक बग़्ज़ की आग है, और वो खा जाती है, और वो खा जाती है। अब इस 7 कमर में हरूफ तहज्जी को अगर लिख लें, अब वो चीज मैं ला रहा हूं कि एक और तोहफा देना चाहता हूं। 7 कमर है कि साद, बरकत 7 है कमर की, और इसमें है 9 ज़िलहज की सुबह फजर से लेकर और 13 ज़िलहज की अस्र तक। अच्छा, अब आप एक और भी चीज देखें, जरा संभल के बैठे, आप मोती में अपने बढ़ा रहा हूं, जरा चौकन्ने होकर तवज्जो से बैठे। एक और भी चीज इसमें है, उरूज माह है, उरूज माह, और 9 चंदी है, चांद की रोशन रातें हैं, अंधेरी रातें नहीं है। क्यों भाई? 9 से चांद वाज़ेह होना शुरू हो जाता है। क्यों भाई? जाग रहे हो, मेरे सामने आप ऊँग रहे हो, ड्राइवर हूं कच्चा मैं, ड्राइवर कच्चे ड्राइवर के साथ जो बंदा सोए वो परेशान होता है। कोचों के ड्राइवर पक्के होते हैं, मैं कच्चा ड्राइवर हूं, मेहरबानी कर भाई ना सो मेरे सामने। पहले वो बाबा सो रहा था, अब फिर तुम सो रहे हो। मजमून मेरे खराब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, रट्टा तो लगा के नहीं आता। सोने वाले मुझे परेशान करते हैं। इन सोने वालों ने तो तरबियत सालिकीन की निशस्त मुझसे छीन ली, और वो खतरी शेख थे जिन्होंने छीनी है। ये पता नहीं अल्लाह को क्या हिसाब देंगे ये लोग, जिन्होंने ये निशस्त छीनी है। तो क्या बात कर रहे हैं? 9 से हज से चांद रोशन होना शुरू होता है। आप तजर्बा कर रहे हैं, 10, 11, 12, 13, और 13 को और 14 को उसका 14 होता है? सही बात है। ये 14 की रातें हैं चांद की, उन जमा भी कहते हैं और चंदी भी कहते हैं। और ये 13 को और 14 को हिंदी में, हिंदी जादूगर में, हिंदू जादूगर इसको पूरनमाशी कहते हैं। और पूरनमाशी में एक अमल होता है और ताकतवर तरीन, और आपको ये सारी सातें इन अय्याम तशरीक में मिल रही हैं। क्या खुशकिस्मत है, कैसी मुबारक सातें हैं, और कितनी बड़ी इस्तिग़फ़ार की बात है। हमने गुज़िश्ता सालों की किसी साथ को समझा ही नहीं, पर क्या करे, नंबर ये चीजें बयान ही नहीं करता, क्या करे। और मेरी कोताही, मेरी गलती, मैंने पिछले सालों में ये चीज बयान ही नहीं की, पर मैं क्या करूं, मेरे ऊपर भी नहीं खुली थी। तो कोई इल्म का कमाल नहीं रखता, मैं तो जाने नहीं हूं, इधर सीखता जाता हूं, इधर लेता जाता हूं, इधर देता जाता हूं। जामिया बासिया थे, उसके वीसी थे, वाइस चांसलर थे शाहुल जामिया, वो उनका एक तकिया कलाम था, छेती 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 छेती, यानी जल्दी जल्दी। तो मेरे पास भी आता है, मैं जल्दी जल्दी देता जाता हूं, जिंदगी की खबर नहीं। ये मुझ पे हज पे 2019 पे, 20 पे तो जा नहीं सके, 19 के हज पे मैंने तकबीर नहीं पढ़ी, साथ वाले को देखा हूं पढ़ना। अच्छा, देखा आज 9 से हज की फजर है, मैंने ये पढ़ ली। एकदम ख्याल आया, यार इसकी कोई हिकमत तो है, तेरा कोई अमल
بغیر حکمت کے، بغیر نفع کے، بغیر کمال اور جمال کے خالی نہیں، اللہ مجھ کو کھولنے کیا ہے؟ پھر اللہ سے مانگنا شروع کیا، پھر صفا میں مانگا، پھر مروا میں مانگا، پھر شیطانوں کو کنکریاں مار کے دعائیں وہاں بہت کم لوگ کرتے ہیں، حالانکہ بہت قبولیت کی جگہ ہے، وہاں مانگا، حاجیوں کو دیکھ کے مانگا، حاجیوں کے وسیلے سے مانگا، مجمع کے وسیلے سے مانگا، مانگا مانگا جگہ مانگتے مانگتے پھر اللہ کا نظام چلا، اللہ کا محض فضل کہ اللہ نے بعض ہستیوں کی ڈیوٹیاں لگا دی کہ مجھ پہ یہ چیزیں مجھے بتائیں اور وہ مجھ پہ کھولے، پھر یہ اللہ کے فضل سے، محض اس کے کرم سے بہت سی ہستیوں نے یہ چیزیں مجھ پہ کھولی، یہ پھر چیزیں مجھ پہ آتی گئی آتی گئی۔ ابھی میں تھوڑا فائدے بتا رہا ہوں اس کے مطلب فائدے کھولے ہیں، ابھی گھنٹہ ہو گیا مجھے اس کے فائدے بتاتے ہو، یہ گھنٹہ ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ 28 منٹ ہو گئے، ابھی تو ہم نے ابتدا کی، تھک تو نہیں گئے، تھک کے نہیں بیٹھے، تھکے بیٹھے۔ اب جو حروف تہجی کا عمل بتا رہا ہوں، یہ حروف تہجی کا جو عمل بتا رہا ہوں یہ 7 ہے، 7 اور 7 کمر میں آپ نے لکھنا ہے۔ تو پہلے سے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، ابھی 9 ذی الحج نہیں آئی، آج 5 ہے 6 ہے، 5 ذی الحج ہے، تو پہلے سے ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ حروف تہجی عربی کے کتنے ہیں؟ 29 ہے، عربی 29 ہے، کیونکہ عربی میں بعض حروف تہجی نہیں ہے، جو قرآن کے حروف تہجی ہیں وہی حروف تہجی ہے، قرآن ان حرفوں سے مل کر بنا ہے، اہل بیت کے نام، صحابہ کے نام، خود اللہ کا نام بھی حرفوں سے مل کے، خود لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حروف سے مل کے بنا ہے، اور سارا درود حروف سے مل کے، اور سارا قرآن حروف سے مل کے، اور سارا کلمہ حروف سے مل کے، اور جنت حروف سے مل کے، اور جبریل حروف سے مل کے یہ بنا ہے، ان حروف کے مجموع سے بنا ہے۔ میں بعض اوقات اردو زبان کو لکھنا اور بولنا، اردو زبان کو لکھنا بولنا نہیں، لکھنے کو دیکھتا ہوں تو اردو اور عربی کی لکھائی ایک ہی ہے، اردو اور عربی کی لکھائی ایک درویش نے مجھے بتائی تھی ایک بات، ایک امانت ہے وہ بھی لے لیں آپ مجھ سے، اچانک یاد آئی ہے، ایک درویش نے مجھے بتائی تھی بات، میں نے ایک درویش سے ملاقات کے لیے عمل کیا تھا سورۃ تکاثر والا، لمبی باتیں بتائیں، ان میں ایک بات یہ بھی بتائی تھی، ایک درویش نے یہ بھی بتائی تھی کہ عربی اور اردو کی لکھائی ایک ہے نا، آپ نے دیکھے عربی اور اردو کی لکھائی ایک ہے، اس لیے اردو کی لکھائی میں عربی کی برکتیں شامل ہوتی ہیں، کیوں؟ جنت کی زبان عربی ہے، اللہ کی زبان عربی ہے، میرے کملی والے کی زبان عربی ہے، اور قبر کی زبان بھی عربی ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ جیسے بھی دفن ہوگا کسی زبان کے بولنے والا ہوگا، میرا مولا، میرا آقا، میرا اللہ اس کی زبان پہ عربی جاری کر دے گا، اور نکیروں کے جواب اور سوال عربی میں ہوں گے، اور وہاں قبر میں عربی بولی جائے گی، اس لیے فرمایا عربی سے محبت کرنے والا قرآن سے محبت، کملی والے سے محبت، اور جنت سے محبت، اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب حروف تہجی کا مجھ سے یہ عمل لے لیں، چھتی عمل لے لیں مجھ سے۔ ایک بزرگ تھے، لیٹرین بیت الخلاء میں بیٹھے تھے، وہیں سے اپنے غلام کو آواز دی، میرے غلام فلاں چیز اتنی صدقہ کر دے، فوراً اللہ کے راستے میں دے دے۔ غلام نے کہا آقا ہاں تو بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بھی مجھ سے یہ بات کہہ سکتے تھے، اگر غور سے سنیے گا، فرمایا مجھے اپنی نیتوں کا پتہ نہیں، نکلنے کے بعد میری نیت ہی نہ بدل جائے۔ شاہ عبدالعزیز دعاجو رحمۃ اللہ علیہ ٹنڈو آدم میں ان کے مزار پہ بھی گیا، فرماتے تھے روٹی کے تلنے پہ چلتے تو پتہ چلتا ہے، وقت لگتا ہے، آدمی کی نیت کے بدل میں کوئی وقت نہیں لگتا، پل نہیں لگتا کہ آدمی کی نیت بدل جاتی۔ یہ جو عروج کمر ہے نا، اسے عروج کمر بھی کہتے ہیں، اسے سات کمر بھی کہتے ہیں، اسے کمر کی سعد بھی کہتے ہیں۔ سعد سے مراد سعادت مند، جس میں سعادتیں، جس میں خوشیاں، خوشحالیاں، خیریں، برکتیں موجود ہیں۔ اس میں حروف تہجی کا اگر آپ تعویذ لکھ دیں
उन्होंने कमर में एक ठग हकीम था। तो मैं पूछ रहा था, मैं कह जी आपका नाम? पहला पूछ, कह मेरा नाम ठग हकीम है। बाबा जी थे हमारे, एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर चुगताई साहब, उनके चचा थे वो, बाबा जी थे बड़े पुराने। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बेटा जो मिलेगा दरवेशों की खिदमत से मिलेगा। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, मैं कॉलेज में पढ़ता था, एससी कॉलेज में, तो एक लोग दरवेश के घर के जाके घड़े भरता था। प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब थे, उनके घड़े जाके भरता था। मेरे अब्बा कहते थे मुझे, यानी मेरे वालिद के वालिद, मेरे दादा, बेटा जाके घड़े भरना। खुई से घड़े भरने होते थे, नल की चीजें तो थी नहीं, घड़े भरने होते थे। तो मैं उनके पास जाता था, तो वो हुरूफ तहज्जी का ये नक्श लिखते थे, बे औलादों को देते थे। हत्ता कि यहां तक कहते थे, ओए हकीमा, नजकी जी के नाम थी, वे कोई कागज बोला, कोई कागज ढूंढ के लिया, कागज ढूंढ के लिया। तो मैं कागज ले आता था, कहते थे इनको माई बैठी है। वो फिर माइयों को डांटते भी बहुत ज्यादा थे, डांटते ही बहुत। अच्छा, माइयां तंग भी करती हैं। मेरे ना टेलीफोनिक प्रोग्राम आप देख लें, मंगल को होता है, वो काले आप बैठ के सुने, उसके लिए इन्नल्लाह माअस साबिरीन आयत पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। ओहो, एक एक चीज को मैं बार बार पूछेगी, बात ही खत्म नहीं होगी। वो कहती आधा घंटा पौना घंटा पहले मेरी कहानी सुन, जुल्म की कहानी सुन, पहले अम्मा की, फिर मेरी, फिर मेरे शोहर के जुल्म जुल्मैत, जख्म जख्मैत सुन, फिर मेरी बहू की, और फिर मैं क्या करूं? फिर वो क्या करते थे, वो बहुत डांटते थे खवातीन। अच्छा, मुझे कहते थे इसके हरूफ तहजी लिख, लिख, और अरबी वाले लिखना। भाई कौन से हरूफ ऐसे हैं जो हमारे हरूफ में है पर कुरान में नहीं है? एक टे, जिसे टा कहते हैं, टे, और दाल, चे, रे, बस इस तरह है बरल। तो लिख के दे देते थे, तो पता क्या कहते थे? अड़ी, बस गाली देते थे उसको। तेरा पुत्र सीसी था एक सूर गिनसा, कहती है ऐसा ऐसा ऐसा, एक लेला गिनसा, एक लेला बकरा भी लूंगा, ऐसे ही गिनसा बहुत हारते, इतने जो मेरी मुट्ठी में आ जाए, इतने ज्यादा हो, ये भी लूंगा लूंगा। कहते देसा देसा, मेरे पुत्र, आगे पुत्र थे, कहते थे हकीम, और हकीमा, जी जना, एक कागज लपेट के इसको दे दे, बस गुरु से कहे थी। और उनके सामने क्या कहते, लिख के दे दे। एक बार मुझसे कहने लगे, मैं हूं ठग। मैं कहा ठग क्यों कहते हैं? करे सारे ठगियां करे ना मेरा अल्लाह, मेरे पुठियां सीधियां कर रहे थे, सारे में ठगियां करे ना, मेरे पुठियां मेरा अल्लाह सीधियां कर रहे थे। मुझसे कहने लगा, ये ताबीज चाहता है? हाँ जी दे दे। कहा मुझे बड़ी मेहनत के बाद इसकी इजाजत मिली थी, और इजाजत के बगैर कोई लिखे का फायदा नहीं होगा। ये लड़की औरतें माइयां सुन रही है, ये जितनी लड़कियां औरतें माइयां आई हैं, ये चाहे लिखने कोई फायदा नहीं होगा, इजाजत होगी तो फायदा होगा। मैं तुझे इजाजत दे रहा हूँ, और किसी को इजाजत न देना। मैं जी ये शर्त बयान न करें। अच्छा चलो ठीक है कि मैं तेरा दिल आके वंज करें। उन बाबा जी से भी इजाजत है, और मुझे इसकी इजाजत और बड़ों से भी है, इजाजत है। उरूज कमर में, उरूज कमर। आज जो दर्श में आए हैं ना, वो भी पछताएंगे। जो आज के दर्श में नहीं आए, ऑनलाइन या नहीं आए, वो भी पछताएंगे। आने वाले क्यों पछताएंगे? पता? या अल्लाह, इसलिए पिछले साल ऐसे ही जाए गुजर गए, तो पछताएंगे नहीं पछताएंगे? आज के जो दर्श में शामिल हैं वो पछताएंगे, और जो शामिल नहीं है वो भी पछताएंगे, पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। हुरूफ ताजी का ये अमल मैंने पहले से दिया हुआ है, और इसके नफे हैं बहुत हैरत अंगेज। अगर किसी को नफा मिला है तो जरूर बताएं, छुपाएं नहीं। अगर नहीं मिला तो ना बताएं, मिला है तो छुपाएं नहीं, नहीं मिला तो बताएं नहीं। किसी को मिला हुरूफ ताजी का कोई नफा? हाँ जी बोले, ऊंचा ऊंचा,
कुछ तो बहन के लिए किया था, उसको शुगर थी और एक जनाना मर्ज था, और क्या करके दिया था? हरूफ तहजीब के लिए। ऐसे हरूफ तहजीब मैंने लिखी थी 7 दफा, जबकि मेरा अमल है दर्जन, जबकि मेरा अमल है हरूफ तहजीब लिखो 29 हरूफ है तो 29 दफा। समझ गए? एक कागज ले लें, ऐसे कागज बारीक बारीक ले, अलिफ बा यहाँ तक, इसे ये कहते हैं यहाँ तक। अच्छा, फिर निचली लाइन, फिर ऐसी लाइन, फिर ऐसी लाइन, फिर ऐसी लाइन। 29 हरूफ को कितनी बार लिखना है? इन 5 दिनों में जितने तवीज लिखने हैं लिख लो। मेरा भाड़ा भी रखना, मेरा भाड़ा मेरा नफा रखना, खुलूस के लिखे हुए कुछ तावीज मुझे भी हदिया कर दे, मेरा भी भाड़ा है, नफा है, कमीशन है। ये आप लिख लें, ये गले में डालना, ये पानी में डाल के पीना, ये तकिए में रखना, ये घर में रखना, ये थैली में रख सकते हैं, ये अपने पर्स में रख सकते हैं। इसकी बड़ी बरकतें हैं। बरकत बताओ, आप सुनते जाएं इसकी बरकत है। जो सारे कुरान में है वो इन हरूफ में है, हर हर्फ मिल के कुरान बना है। अब सोचें इसकी बरकतें कितनी होंगी। अच्छा, जो 99 हरूफ 99 अस्माए हुस्ना में है, अल्लाह के 99 अस्मा में है, तो ये 99 अस्मा इन हरूफ से मिलके बने क्या? अच्छा, जो कमली वाले के मुबारक नाम है वो भी हरूफ से मिलके बने हैं। आले रसूल असहाब रसूल के नाम है बरकत वाले, हरूफ से मिलके बने हैं। चारों फरिश्तों के नाम हरूफ से मिलके बने हैं। अच्छा, जितने भी अल्लाह के आसमां हैं जो अल्लाह के इल्म में है, लौहे महफूज में जो कायनात की खैरें लिखी हुई हैं, तो अल्लाह की जुबान अरबी है तो अरबी में लिखी हुई है ना। ख्याल है, वो मेरे रब की जो जुबान है उसी में लिखी हुई है, तो वो सारी की सारी बरकतें इन हरूफ में शामिल हो गई, इन हरूफ में शामिल हो गए। आप बताओ इसके फायदे में कितने बताऊं? कोई इहाते में है? कोई इसके फायदे हैं कि मैं आपको कितने बताऊं? मैं बता सकता हूं? अब खुद सोचें, कुरान के फायदे में कितने बताता जाऊंगा? एक सूरत का फायदा, उससे अगली सूरत का फायदा, फिर कुरान की आयत का फायदा, फिर कुरान की जेर का फायदा, जबर का फायदा, हर्फ का फायदा, फिर कुरान को देखने का फायदा, उसको छूने का फायदा, उसको पढ़ने का फायदा, उसको सुनने का फायदा, उसको पीने का फायदा, और उसको पहनने का फायदा, उसको रखने का फायदा। कितने बताऊंगा मैं? सारी कायनात के राज इन हरूफ में, और हरूफ तहज्जुद जो कुरान वाले हरूफ हैं, उर्दू वाले हरूफ उसमें से निकालते हैं। जो कुरान वाले हरूफ हैं वो सारे के सारे इन हरूफ में रखे हैं। और ये उरूज कमर है, ये 5 दिन, और 5 दिन में जितने भी कागज लिखने हैं लिख लें, मेरी तरफ से इजाजत आम है। क़यामत तक के लिए अल्लाह की मखलूक को नफा मिलता रहे, फैस मिलता रहे, मेरे कमली वाले की उम्मत हकदार है, हकदारों को हक मिलता रहे, कोई बेफास न रहे। सच बताऊं, महज अल्लाह के फजल से अर्ज कर रहा हूं, ये तस्बीह खाने का मिंबर का फैज है। बड़े बड़े मैगजीन, बड़े बड़े रिसाले और बड़े बड़े मिंबर और बड़े बड़े लोग वज़ाइफ बताना शुरू हो गए हैं, वज़ाइफ बताना शुरू हो गए हैं, वज़ाइफ बताना शुरू हो गए हैं, वज़ाइफ। और मुझे खुशी होती है, जलन नहीं होती। क्यों? ये वो इल्म था जो अब तक पोशीदा था, ये अल्लाह की मखलूक तक पहुंचना चाहिए। अकेला मैं ठेकेदार नहीं हूं, ये इल्म अल्लाह की मखलूक तक पहुंचे, पहुंचे, पहुंचे या ना पहुंचे, ये अल्लाह की मखलूक तक पहुंचे। अब ये तावीज, आप सोचें इसके अंदर कितनी हिफाजत होगी, बीमारियों से, हमलों से, वबाई बीमारियों से, दुश्मन के हमलों से, जादू के हमले से, जिन्नात के हमले से, नजर बद के हमले से, कीना परवर के कीने से, इसके अंदर फार शक्ति से जोहर और बरीक जब मिल जाए, उस वक्त जो तीर निकलते हैं और तीरों की बारिश निकलती है, जिसे बर्स्ट कहते हैं, तीरों का, गोलियों का, उसके हमले से एक तकबीर तशरीक है जिसको आपने नहीं छोड़ना। एक ये 10 रातें और 10 दिन है जिसकी इबादत को कैश, जिसकी तस्बीहात को कैश, और जिसके एक एक लम्हे को हमने कैश करना है और नस्लों में ऐश करना है। कहो इंशाअल्लाह।
हमने कैश करना है और हम भी और हमारी नस्लों ने इंशाल्लाह ऐश करना है। कहो इंशाल्लाह। हमने इसको कैश करना है, हमें और हमारी नस्लों ने तीसरी दफा आखिरी दफा कहो इंशाल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। इंशाल्लाह। अजब चीज है, अजब कायनात है। और वो ठग हकीम, मुझे उसका नाम अब भी याद नहीं है, मेरा मुर्शिद है। सबसे पहले हुरूफ तहज्जी से शनासाई और इस इल्म से शनासाई उस बंदे ने कराई थी। और उसकी वजह क्या? खिदमत। खिदमत बड़ी अजब चीज है। अल्लाह जिसको दे दे, अल्लाह जिससे ले ले। और खिदमत करते हुए आज मैंने एक साथ मिले, मैंने कहा आपने खिदमत की पर आपको नागवारी नहीं आई। खिदमत करते हुए एक ठोकर लगना, नागवारी आना, कोई डांट दे, कोई टांट दे, कोई ठोकर मार दे, कोई सिला नाई दे, बल्कि उल्टा जो है इल्जाम दे दे, समझ लो वो खिदमत कबूल है। ये खिदमत की बरकत थी। उनके जाता था, झाड़ू देता था, एक दो पुरानी बेंचें पड़ी होती थी, एक बेंच चुटकी भर लेती थी, उसके दो पट्टे थे, बंदे की स्किन उसके अंदर आ जाती थी। ठीक था पूरा निजाम था। दो बेंच पुरानी थी, एक चारपाई पड़ी हुई थी और एक पुरानी कुर्सी और एक मेज थी। दो तीन दवाइयां पड़ी होती थी ठग हकीम की, और उन दो तीन दवाइयों से सारा कोई शहर का एक बंदा नहीं आता था। मैंने देखा सब देहाती लोग माई आते थे, कह चलो ये तो निकलो, तो तुम्हारे बाल मुतसन मेरा चारा गंद करेशन, तुम्हारे बच्चे पेशाब करेंगे, मेरा गंद करेंगे, तो निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। रश होता था माइयों का, देहाती लोग आते थे सारे, पता नहीं शहर वाले क्यों नहीं आते थे, अल्लाह वाला। और उस बाबे के पास फैज था, फैज था, फैज था। और उस बाबे को अल्लाह जज़ा कर दे, आप उसको एक दफा कलमा पढ़ के सारे दे दें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। ये भी खिदमत की बरकत है। उसने मुझे खिदमत के काबिल समझा, आज इतने बड़े मजमे ने उसको कलमा पढ़ के दे दिया। वाह, ये भी तो किस्मत वाला होगा जिसको इतने बड़े मजमे में कलमा पढ़ के दे। मैंने तो इतने बड़े मजमे के लिए आज तक अपनी अम्मा अब्बा के लिए कलमा नहीं पढ़वाया कभी है? अपने मुर्शिद के लिए नहीं पढ़वाया। ये मेरी कोताही है, इसे मैं अपनी कोताही कहूंगा। मेरी अम्मा के लिए, मेरे अब्बा के लिए, मेरे मुर्शिद के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी मुर्शिद के, पूरी उम्मत के अम्मा अब्बा के लिए और पूरी उम्मत के बड़ों के लिए एक दफा कलमा फिर पढ़ना है। खिदमत ऐसी नेमत है, और खिदमत करने वाला छीन छीन के खिदमत करता है, छीन छीन के खिदमत करता है, छीन छीन के खिदमत करता है। तो आज मुझे एक शाम मिले तो मैं बैठा सोचता रहा, मैंने कहा ये खिदमत भी करना चाहते हैं और करना भी अपनी मर्जी से चाहते हैं। क्या लगे कि आपको पता तो है पहला दिन हमारा कुर्बानी का रिजर्व होता है। हाँ हाँ, मैंने कहा ठीक है, मैं जाके मशवरा कर लेना। अगर तो साथ खिदमत खेल भी दी, आपको पता तो है हमारा पहला दिन रिजर्व होता है, हमने पहला दिन लोगों को दिया हुआ होता है, इसलिए पहला दिन हम कुर्बानी आपकी नहीं कर सकते, पता नहीं मेरी करेंगे या किसी। खिदमत छीन के ली जाती है, खिदमत कुर्बानियों से की जाती है, खिदमत नागवारियों से की जाती है। किसने कहा खिदमत करते हुए नागवारियां नहीं आएंगी, और खिदमत करते हुए नागवारियां आए और यही सह गया, पी गया और खिदमत को न छोड़ा, चलिए कामयाब है। जाओ, ये खिदमत की बरकत से हम पे तहज्जी अल्लाह जवानी। मैं कहता मुझे क्या जरूरत है, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटा फकीरों की खिदमत से मिलता है और खिदमत में बर्दाश्त आती है। ओहो, महर वली मोहम्मद थे, एक माजूर आदमी थे महर वली मोहम्मद। उनकी जिंदगी का एक छोटा सा लम्हा मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा मुझे अक्स देख ले, अब इस अक्स से आप पहुंच जाएंगे। एक महर साहब थे, किसी इलाके के थे, कई महर वली मोहम्मद है, जंग में महर बहुत होते हैं। इधर आपकी पट्टी में जनूबी पंजाब में बहुत महर है, महर कई है। महर वली मोहम्मद से मुराद ये नहीं कि आपका कोई जानने वाला महर वली मोहम्मद हो, इनको फौत होने भी आज 20, 22, 25 साल हो गए, बल्कि इससे ज्यादा। वो बहुत ज्यादा सोते थे और सोते हुए जोर से हवा खारिज करते थे। ये बंदे बैठे हैं, साथ कोई नमाज पढ़ रहा, तस्बीह, कुछ नहीं है।
अच्छा, पर उठ के बैठते थे, उठते ही गालियां देनी शुरू कर देते थे। मैंने सोचा बाहर सब माजूर आदमी है, इनकी जरा खिदमत कर लूं। मुझे एक बंदे ने कहा, इन साहब जरा ख्याल करना, बाहर साहब लुकमे, हर लुकमे में लुकमा खिलाने वाले को गाली देते हैं, हर लुकमे में लुकमे खिलाने वाले को गाली देते हैं। अच्छा, मैं कोई गाली नहीं, माजूर है, माजूर के साथ अल्लाह की मदद होती है। मैंने बादशाह साहब के लिए पराठे बनवाए देसी घी के, मुझे पता है पराठे बहुत, 3 4 5 पराठे खा जाते थे, पराठे खाए, वाह वाह हकीम साहब यार आज सब कमाल कर दे। मैं किन गालियां तो दी, उन्होंने मेरी तो तारीफ कर दी, मैं मुतमिन हो गया, मैं सलात व सलाम दरूद पाक पढ़ने लग गया, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, मार साहब लुकमा खा रहे हैं, ऐसे पराठा तोड़ा और पराठा वट वाला ही, और शोर, वाह हकीम साहब कमाल कर देता है। उधर कीमा पका हुआ, उधर साथ एक चीज और पकी हुई, एक बोटी उठाई मार साहब ने, मार साहब ने बोटी उठाई, बोटी जरा साफ थी, ऐसे बोटी उठाई और बड़ा रात मेरी मां को गाली दी, अम्मा ओए ओए ओए, मैं चुप हो गया, मैं जो खिदमत कबूल की गई तेरी, मैं क्या तारे का तेरी खिदमत कबूल है। अच्छा, उसके बाद मां साहब को पता नहीं है मैंने इसको गाली दी है, थोड़ी देर के बाद मां साहब को मजा आया, साहब मजा करवा देता है, और मुझे तो मजा आ गया था, मुझे तो मजा आ गया था, लेकिन मैं खामोश, मैं उनकी दिलजोई करता रहा। चंद दिन मुझे उस बंदे की खिदमत का मौका मिला, सच पूछे मुझे बहुत मिला, बहुत मिला, बहुत मिला। गालियां बहुत दी, दुआएं बिल्कुल नहीं दी, चंद तारीफी बोल बोले, पर तारीफी बोल सच बताऊं उन गालियों के नीचे तब जाते हैं जब इंसान पाकीज़ा हस्तियों को गालियां दे, तारीफी बोल दब जाते हैं, तारीफी बोलों को कोई हैसियत नहीं होती। दूसरे लफ्जों में सारा मीठा खिला के एक कड़वा लुकमा खिला दे तो सारा मीठा दब जाता है, कड़वाहट याद रहती है, पर मैंने उसमें बहुत पाया, बहुत पाया। खिदमत की नागवारियां अगर किसी को मिली हैं और उसने खिदमत को नहीं छोड़ा, मैंने उस दिन एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा इतने सालों से आपसे खिदमत छिन गई है, और मैंने बाकायदा सबसे कहा ख्याल करना, इस बंदे को खिदमत न देना, और बड़े अरसे के बाद जाके उनको एक कागज की खिदमत मिली है, बड़े अरसे के बाद मैंने कहा इसको खिदमत न देना, सबको मैंने सबकन कहा, सालों से खिदमत सुनी है, मैंने कहा खिदमत भी छीनी है, एहसास भी नहीं है, बल्कि खुश हो, छीनने के बाद तो रोना पड़ता है, छीनने के बाद तो एहसास दर्द होता है कि अल्लाह जिस खिदमत की वजह से तूने मुझे इतना उरूज कमाल इज्जत शान शौकत गाड़ियां रेस कर बरकतें दी हैं, वो खिदमत मुझसे छिन गई है। मैं उस हकीम को दुआ करता हूँ, फिर इस पे अल्लाह ने मुझ पे ये हरूफ खोले, फिर अल्लाह ने मुझ पे हरूफ खोले, और फिर हरूफ की सातें खोली। और एक बात बता दो, ये सारा साल में किसी वक्त भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो खास साथ है जिसमें उरूज कमर है, इसका कमाल जैसे सारा साल में आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, पर जो रमजान के रोजे हैं वो सारा साल में नहीं मिल सकते हैं। आप सारे साल में सब कुछ कर सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, पर जो रमजान की तरावीह है वो सारा साल में नहीं मिल सकती। इसी तरह आप ये सारा साल लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है, पर जो रमजान पर जो इन 5 दिनों में उरूज कमर में है वो सारा साल इंतजार करना पड़ता है। और मुझे याद दिलाइएगा आइंदा साल भी जिम्मेदार हजरात कि मैं उरूज कमर के इन हरूफ तहज्जुद पे अमल को आइंदा साल भी दोहराऊंगा, जिम्मेदार साथी भूल न जाए, याददाश्त में रखें, दोहराऊंगा। और पिछले सालों में मुझ पे ये दुनिया पूरी खुली नहीं थी, उरूज खुले थे, पर उरूज कमर के इन दिनों में नहीं खुली थी दुनिया, मैं बेबस था, मैंने छुपाया नहीं है। ये मैं 19 से मांगना शुरू हुआ हूँ, 19 गुजर गया, सारा 20 गुजर गया, 19 के आखिर में अल्लाह का निजाम चला कि अल्लाह ने ये राहतें अपने बरकतों का निजाम महज अपने फजल करम से मुझ पे खोला, महज अपने फजल करम से। फिर मुझे इसके हवाले रेफरेंस मिलना शुरू हुए, और ताकतवर रेफरेंस है, ताकतवर हवाले मिलना शुरू हुए। ये तावीज लिखिएगा, और भाई अनपढ़ से अनपढ़ अलिफ बा तो लिख सकता है। एक बंदा कहता है पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं कहता हूँ वो पढ़ा हुआ नहीं है, अलिफ बा लिख सकता है, छोटे से कागज पे बिल्कुल बारीक सा अलिफ बा लिखना है। 29 हरूफ
फिर 29 लाइनें, 29 मरतबा इस तरह लिखना है। जाफरान से लिखना चाहें तो जाफरान से लिखें, और जाफरान से लिखना चाहें तो जाफरान से लिखें, जर्दे के रंग से लिखना चाहें जर्दे के रंग से लिखें, क्योंकि पीले रंग को भी एक खास शिफा और तासीर में दखल है। फिर ये एक और मौजू है और बड़ा तफसीली मौजू है। पीला रंग, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? येलो कलर, इंग्लिश में येलो। इस पीले रंग को भी कोई खास दखल है, इसका भी एक खास निजाम है, इसका भी खास निजाम है। जर्दा, एक जर्दा होता है, एक जर्दे में रंग बिरंगे जर्दे के ऊपर रंग दिए होते हैं। जो पीला जर्दा होता है, पीला जर्दा, उसकी तासीर भी और है, उसका फायदा भी और है। अब ये बताना शुरू कर दिया तो वो हरूफ चले जाएंगे। ये बताना शुरू कर दिया तो हरूफ चले जाएंगे। हरूफ के लिए सिर्फ बाकी दिन 4 रह गए हैं। क्यों जी? 4 दिन बाकी हैं, 9 जिलहज्जा आने को है, और ये शुक्र है 9 जिलहज्जा से पहले ये नौचंदी का जुमेरात आ गई है, ये भी उसकी निशानी करीमी है। और इंशाल्लाह आइंदा हर साल 9 जिलहज्जा से पहले ही नौचंदी आएगी। ऐसे होगा ना, हर साल नौचंद आएगी नौचंदी। ये नस्ल लिख लें अपनी नस्लों के लिए, ये सरमाया जमा कर लें अपनी नस्लों के लिए। बड़ा बेहतरीन सरमाया, बड़ा कीमती सरमाया है, अपनी नस्लों के लिए जमा कर लें। इसमें बहुत तासीर मिलेगी, इसमें बहुत ताकत, इसमें बहुत कुव्वत, और इसकी बड़ी हिफाजत है। हिफाजत के लिए, बरकत के लिए, औलादी के लिए, लाइलाज बीमारियों के लिए, नामुरादी के लिए, और जिंदगी में नाकामियों के लिए। रिस्क है, सेहत है, और जिंदगी का कोई ऐसा मसला है जिसमें नाकामी है, दरवाजे बंद हैं और बर्बादी है और बेहाली है, उसके लिए बहुत इसे गले में डालें, इसे तकिए में रखें, इसे पानी में डाल के पिए, इसे पानी में डाल के सारा घर पिए, हत्ता के कुकिंग, खाना पीना, आटा गूंदना, दूध जो है और आटा चाय वगैरह या बनाना, लस्सी, पानी पीने वाला, गुस्ल वाला नहीं, नीचे ना फेंक। उसके लिए बहुत लाजवाब चीज है, बेहतरीन चीज है, कमाल चीज है, बेमिसाल चीज है, जबरदस्त चीज है। इस्तेमाल में लिया और ये जबरदस्त अमल है, बहुत ही जबरदस्त अमल है। चलो मैं एक चीज कराता हूं, आइंदा साल इंशाल्लाह, आइंदा साल ये हुरूफ तहज्जी का अमल हम यहाँ बैठ के लिखवाएंगे और इस पे दम करेंगे, इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। इज्तिमाई बैठ के, इज्तिमाई में बड़ी ताकत होती है। आइंदा साल हुरूफ तहज्जी का अमल उरूज कमर में, हुरूफ तहज्जी और उरूज कमर, पता क्या करेंगे? पहली लाइन लिख लेंगे, बाकी आप उरूज कमर में पूरी करेंगे, फिर तासीर देंगे। क्या करेंगे? पहली लाइन सिर्फ हम यहाँ बैठ के 29 दफा ऐसे लिख लेंगे, और 29 दफा लिखने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। बाबा जी को उठा देगा, उठा दें, उठे माशा। तो ये आप जरूर इंशाल्लाह आइंदा करेंगे। एक दरखास्त पिछले दफा की थी, आज भी करूंगा, जरूर सुनिएगा। मेरी फरियाद भी है, मिन्नत भी है, दरखास्त भी है। कुर्बानी के बकरे को शोहरत का जरिया ना बनाए, सेल्फियों और कुर्बानी के बकरों पे फख्र और इंजेक्शन लगे हुए, टीके लगे हुए कुर्बानी के बकरे, जहर आलूद टीके, जिनका गोश्त कटने के बाद काला हो जाता है और पकने के बाद सफ़ेद हो जाता है, काला हो जाता है, और जिनको अजीब और गरीब चीजें खिला के उनका पेट और उनकी कुखें वो बाहर निकली हुई होती हैं। मेरी दरखास्त है, मेरी मिन्नत और दरखास्त है, कुर्बानी के बकरों को अल्लाह के लिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल अल्लाह, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सब कुछ अल्लाह तेरे लिए, ला मलजा वला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह। इंशाल्लाह भी बैठ के हम आज जिलहज की रात का एक खास अमल करते हैं। आज अभी इंशाल्लाह रब्बिल कुर्बानी के बकरों में मिन्नत है। बहुत ज्यादा इस वक्त एक हवा चली है कुर्बानी के बकरों के नाम पे फखर की, और बड़ी खतरनाक हवा है, बड़ी खतरनाक हवा है। ऐसी खतरनाक है जिसने अंदर के इखलास, अल्लाह की रजा और अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के लिए करना, महज अल्लाह के लिए,
اس کو لٹا دیا, یہ چیز لٹ گئی. الا ماشاءاللہ, سب نہیں, لیکن عمومی بات کر رہا ہوں. قربانی کے بکروں میں احتیاط کریں. وہ بکرے ہیں, وہ بڑا جانور ہے یا چھوٹا جانور ہے, فلاں رنگ کا ہو, فلاں علاقے کا ہو, ہاں بے عیب ہو, صحت مند ہو, پر یہ فیشن, جسے میں فیشنی قربانی کہتا ہوں, فیشنی قربانی سے بچیں بچیں بچیں. علامات قیامت میں یہ بات ہے, ہوا چلی ہے اور یہ چلی ہوا اور بڑھے گی, کہیں ایسا نہ ہو اس ہوا کے رنگ میں بھی رگڑا جاؤں. فیشنی قربانی سے بچیں اور فیشنی قربانی سے احتیاط کریں. کہ مولا کیا تیری بارگاہ میں قبول ہے, مولا کیا تیری بارگاہ میں مقبول ہے, قبول ہے. اچھی بات بتاؤ, میں نے اللہ کے بڑے بڑے درویشوں اور ولیوں کو دیکھا ہے, وہ بکریوں کی قربانیاں کرتے تھے. انہوں نے بکریوں کی قربانیاں کوئی کرتا ہے یا بکروں کی کرتا ہے؟ بکروں کی جائز ہے, میں ناجائز نہیں کرا دے رہا. بکرے, مینڈے, چھترے, بڑے جانور کرتے ہیں, کہاں ناجائز ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میں بھی ناجائز قرار نہیں دے رہا, لیکن میں نے بڑے بڑے اولیاء درویشوں کی زندگی میں بکریاں دیکھی. حملہ نہ ہو, یہ بڑی احتیاط ہے, بڑی سخت احتیاط ہے. جو تجربہ کار کسائی ہوتا ہے وہ پیٹ کو ایسے کٹول کے نا فوراً پتہ کر لیتا ہے کہ اس کے اندر زندہ بچہ ہے یا نہیں. میں نے بڑی بڑی ہستیوں کو, بڑے بڑے درویشوں کو, بڑے بڑے باکمال اولیاء کی زندگی میں دیکھا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے. بکریوں کی قربانی, بکرے بھی ہو جائیں, بڑے جانور ہو جائیں, بلا تکلف جہاں رہ جائے, پر فیشنی قربانی, فیشنی قربانی نہ, کہیں اللہ منہ پہ نہ مار. دکھاوے کی قربانی, دیکھو میرا اتنے لاکھ کا جانور ہے, یہ خوبصورت ہے, یہ رنگ ہے, ایسے ایسے انجیکشن ہے کہ ایک منٹ میں جانور کا رنگ بدل دیتے ہیں, ایسی ایسی حیرت انگیز دوائیں ہیں. کوئی جانتا ہے میری بات کو؟ یہ ہے, پتا ہے کسی کو؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو پتا ہے. یہ ہاتھ کھڑے ہیں. ایسی ایسی وجہ کو غریب نہ پوچھے, فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے, اور ایسی ایسی خوراکیں ہیں مصنوعی جو بندے کو, جانور کو اتنا موٹا کر دیں گی, آپ سوچ نہیں سکتے. بس میری منت ہے, میری درخواست ہے. اچھا, اس گوشت کے اندر نیری زہر ہے, نیری بیماریاں اور دکھ اور تکلیف اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور جتنا سادہ جانور ہوگا, کون سا جانور؟ سادہ جانور ہوگا. سادہ سے مراد کوئی بیمار مریض نہیں, صحت مند سادہ جانور ہوگا, اتنا زندگی بہترین صحت مند زندگی ہوگی. اتنا, یہ اولیاء کی قربانیاں بتا رہا ہوں, اللہ کے ولیوں کی قربانیاں بتا رہا ہوں. سادہ جانور ہوگا, اتنا زندگی صحت مند. اور پچھلے دفعہ میں نے ایک بات عرض کی تھی, اگر اللہ توفیق دے تو 3 فریزر بڑے بڑے لے لیں. انورٹر نہ لیجیے گا, میرا تجربہ ہے اس میں وہ نہیں کولنگ ہوتی. ایک لے کے میں پچھتایا تھا, پیڑوں میں لوٹی گئی. طواف کر رہی ہوں 2 مائیاں, تو ایک نے کہا میں نے کپڑا اتنے روپے لیا ہے, اتنے ریال لیا. دوسرے نے کہا میں نے تو اتنے ریال لیا. طواف کے دوران میں نے یہ کہا تھا کہ پیڑوں میں لوٹی گئی. تو غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, مستحقین کے لیے گوشت بنائیں, پیکٹ بنائیں, فریج میں رکھ دیں. پہلے دن نہ دیں, دوسرے دن نہ دیں, پہلے ہفتے, دوسرے ہفتے, تیسرے ہفتے نہ دیں. ہاں دیکھیں کسی کے گھر پہلے دن نہیں ہے تو ضرور دیں, اکثر ہوتا ہے. اور ان کو آپ گوشت ڈھیروں دے دیتے ہیں, ان بیچاروں کے گھر میں فریج ہوتی نہیں. اگر ہوتی ہے تو چھوٹی سی بچے کا دودھ رکھیں, پانی رکھیں, برف رکھیں. اگر اللہ آپ کو رزق کی وسعت دے, صرف قربانی کی نیت سے بڑے بڑے ہیوی ڈیپ فریزر لے لیں, ہیوی طاقتور ڈیپ فریزر لیں, پیکٹ بنائیں, اس میں رکھ دیں. مہینے کے بعد مستحقین, غربا, ضرورت مند سوال نہیں کر سکتے, ان کو اس گوشت کی قدردانی اور ہوگی. وہ دن ہوں گے جب گوشت عام اور وافر نہیں ہوگا. قربانی کے 3 دنوں میں تو عام اور وافر ہوتا ہے. قربانی کے 3 دنوں میں تو جانور بھی بیچارے کھا کھا کے تھک جاتے ہیں. ایک کتے کو موشن کرتے تھے, کتا ایسے بیٹھا کھا کر کے ایسے نکلا میں کہ کھا کھا کے تجھے موشن ہو گئے. کرتے ہیں کتے کو, اتنا کھایا, اتنا کھایا, اتنا کھایا.